ആത്മധീരരാക്കുക ഞങ്ങളെ. സത്യം തന്നെ ജയിക്കുമെന്നും സത്യമാണീശ്വരനെന്നും അറിവിൻ്റെ ദീപം കാട്ടി പ്രാപ്തരാക്കുക ഞങ്ങളെ. പ്രാപ്തരാക്കുക ഞങ്ങളെ. നിത്യസത്യമാത്മജ്യോതിസേ സത്യലേക്കു നയിക്കണേ. നിന്നിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ലൊന്നും എന്ന ഭാവനയേകണേ. എന്ന ഭാവനയേകണേ. എന്ന ഭാവനയേകണേ. Thank you, Kripa. Now I invite all the dignitaries and guests to occupy their distinguished seat. For that, now I humbly invite Dr. Saifuddin Sir, Chairman and Director, Bharat Group of Hospitals and Institutions. Sir, you're welcome. Thank you, sir. Now I invite Dr. Chandraprabha Ma'am, Medical Director, Bharat Group of Hospitals and Institutions. Ma'am, welcome. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Jayapradhan Sir, Chairman and Managing Director, Amardeep Hospital. Sir, you're welcome. Thank you, sir. Now I invite Mrs. Ramya Srilal, Head of Department, Bharat College of Optometry and Health Science. Welcome, ma'am. Now I invite Riti Ma'am, Lecturer of Bharat College of Optometry. Ma'am, welcome. Thank you, ma'am. May I now request Mrs. Ramya Srilal, Head of the Department, Bharat College of Optometry and Health Science to deliver welcome address. Good morning all. A very warm good morning to everybody. You all are welcome to our program Oculus 2K22. I feel so happy to stand in front of you today. On behalf of Bharat College of Optometry and Health Science, I am standing in front of you to deliver the welcome note. First and foremost, I would like to welcome CEO of our hospital, Bharat College of Optometry and Health Sciences, Dr. Saifuddin. One tree can start a forest, one word can frame a goal, one candle can wipe out darkness. A true leader has a confidence to stand alone. This quote is very much related to you, Dr. Saifuddin. Your endless care, guidance and support prove that you are a great leader. We are really blessed to have you like you, sir. With a thankful heart, we welcome you, sir. Dear Pritama, dear Joy, sir, please be on the seat. Next is to extend my welcome to
Gracious and inclusive, respected Dr. Chandraprabha, Medical Director of BHARATH College of Office and Institution. It's your immense sense of commitment which created an act on the rest of the row. On this wonderful morning, with the mercy of mind, we welcome you here, ma'am. Next on is to welcome Dr. Ida Suthakaran, Consultant Ophthalmologist, BHARATH and Surgery Center. Welcome, dear ma'am. Nothing great will be achieved without great men. Chapter Sir, Managing Director, Amadhi Eye Hospital. Your guest present with us today makes us feel proud. Hearty welcome, dear sir. I very warm welcome to Joy sir, Managing Director, Public Arcade Center, and IUA Kollam Chapter Convener, and to General Tracer University. So pleasure to welcome Mrs. Rani Stira, head of OPTOMETRY, Braille College of Management, Vadam, one of the best fields I have ever seen. Her sacrificial service, immense responsibilities, commitment, and hard work plays a key role in her career. Today, ma'am, she will be joining us soon. Now, welcome Ms. Riti Samuel, Lecturer of BHARATH College of Optometry and Sciences. Welcome, dear ma'am. It's my opportunity to welcome all renowned faculty members and delegates who have traveled forever and joined with us today. We are glad to have you all with us. Welcome all. Last but not the least, I would I'd like like to welcome staff members of BHARATH Eye Hospital and my dear student for joining us today. I'm sure. Thank you, everyone. Thank you, ma'am, for a valuable welcome address. Light fade away darkness. Light symbolize knowledge and wisdom. Free will to solemnize the special invitation. I would like to entreat dignitaries, guests to illuminate this lamp lightning. For the great purpose, I invite Dr. Saifuddin sir, Chief Guest Mr. Anantu, Speakers Dr. Jayaprasad sir, Mrs. Manchula Devi ma'am, Mr. Naveen Anthony, Mrs. Rani Satyadas, Mr. Joy sir. All are welcome for lamp lighting service.
Thanks to all. Please be seated on your positions. It's my pleasure to invite Dr. Saifuddin Sir, Chairman and Director, Bharat Group of Hospital and Institution for Presidential Address. Good morning, everyone. വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻവൈറ്ററീസ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, പേരൻസ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ഒക്കുലസ്. ഒക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് പ്രൊഫഷണൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്യാതറിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വിത്ത് അക്കാഡമിക്സ്. നോർമലി റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ മറ്റ് കോളേജുകളൊക്കെ കുറേ ഇൻ്റർ കോളേജ് കോമ്പറ്റീഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ബട്ട് സയൻറ്റിഫിക് സെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ വെൻ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഒക്കുലസ് ഞങ്ങൾ ബട്ട് അവരാരും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല. കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനാണെങ്കിൽ അവർ ഓക്കെ, ബട്ട് അക്കാഡമിക്സിലോട്ടുള്ള കോൺഫറൻസിനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ CMEക്കോ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് വി ഡിസൈഡഡ് ടു ഇത് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഭാരത് കോളേജ് മുമ്പോട്ട് വന്നത്. മറ്റ് കോളേജുകളെയോ ഓർഗനൈസേഷനെയോ കുറ്റം പറയുകയല്ല, ബട്ട് നമ്മളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ദെയർ ഷുഡ് ബി എ കൊളാബറേഷൻ. പിന്നീട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയേക്കാൾ നല്ലത് ഇനിഷ്യലി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ വി നെവർ നോ വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ മാൻ ഓർ എ സിംഗിൾ ടീം. ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഷാരൂഖ് ഖാൻ പറയുന്ന പോലെ നെവർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് എനി വൺ ഓർ സിംഗിൾ മാൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ. സോ ഞങ്ങൾ കുറേ സ്പീക്കേഴ്സിനെ ദേ ഓൾ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ്, വെരി ഗുഡ്. നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിച്ചവരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒഫ്താൽമോളജിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് മൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഡോക്ടർ JP സാർ. സോ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളവരാണ് നമുക്കെപ്പോഴും ഇൻസ്പിറേഷൻ. നമ്മളൊരു എൻ്റർപ്രണർ ആവാൻ, ഒരു ഡോക്ടർ ആവാൻ, ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആവാൻ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ someone has done something, അപ്പോൾ നമുക്കും ചെയ്യാം. വൈ കാൻ വി? സോ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് us ടു അറേഞ്ച് ദിസ് ഓക്കുലസ്. ഇനിയും മറ്റ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസുകൾ വരാനുണ്ട്, ഇത്രയല്ല രജിസ്റ്റേർഡ് ക്രൗഡ്. അപ്പം ദിസ് വിൽ ബി എ ബെറ്റർ പ്രോഗ്രാം ഫോർ യു ആൻഡ് Oculus will happen every year from now on with more students, more speakers and more organizational capacity. So once again I welcome everyone in this team, students, parents, doctors, whoever are the dais. I am welcoming you all once again to the Oculus 2K22, the Grand National Conference for Allied Health Science Professionals. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable words. To felicitate the gathering, let me invite our most beloved Dr. Chandraprabha Ma'am, Medical Director, Bharat Group of Hospitals and Institutions. Ma'am, you're welcome.
Good morning, one and all. Very good morning. I hope all the students who have reached here from other places of Kerala had a pleasant journey. And I hope you all had breakfast also, because I'm not hearing any energy or applause from your side. Okay. First of all, my hearty and warm welcome to the chief dignitaries over the dais, especially to Dr. JP sir and Mr. Naveen, our beloved chairman, all the dear students who have come here from all parts of Kerala to participate in our Grand Oculus 2022 organized by our BHARATH College of Optometry and Health Sciences. It is more delightful to see such a gathering here of the students from all paramedical courses from the entire state of Kerala. I am proud to say that our BHARATH group of institution, BHARATH College of Optometry and Health Sciences, which was started in September 2019, is organizing this Grand Oculus state level conference for all paramedics and allied courses in just a span of 2.5 years. I will cut my talk short, and I'm just going to promise that today is going to be a great day with lot of amazing speakers among us who are ready to give their dynamic talks. Followed by that, we'll have a competitions as well as flash mob. Thank you. Thank you so much, Chandra ma'am. The key of success is to focus on goods, not obstacles. With a positive thought, it's a great pleasure for me to introduce our speakers today, Dr. J. Prasad sir, Chairman and Managing Director, Amardeep Hospital, who is going to talk to us about the topic healthcare, tourism and money making in health science. Sir, please join with us. Chairman and Director, BHARATH Group of Institutions, Dr. Saifuddin, Dr. Chandra Prabha, Medical Director, Mrs. Ramya Srilal, HOD of BHARATH College of Optometry, മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏറെ നാളുകളായി ഒരു ഓഡിയത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുവാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടും പോയിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലിൻ്റെ തള്ളവിരലിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു വിറ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കാൽ യൂഷ്വലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടിടിക്കാറുണ്ട്. അതെല്ലാം ഓൾറെഡി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും രമ്യ എന്ന ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ചീഫ് ക്ഷണിച്ചത് പ്രകാരം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമനഗരത്തിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ ഓർമ്മകളാണ് എനിക്കുള്ളത്. രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്ത്, കേരളത്തിൻ്റെ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ആർട്സ് ക്ലബിൽ വാർഷിക ആഘോഷത്തിൽ ഒരു നാടകം അഭിനയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഒരു നാടക സംഘടനയുണ്ടായിരുന്നു, അമച്വർ നാടക സംഘടന. ഞങ്ങളുടെ സംവിധായകർ മരിച്ചുപോയ നരേന്ദ്രപ്രസാദ് സാറും ഭരത് ഗോപി ചേട്ടനുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു. പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ മകൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ ഈ പുനലൂരിലെത്തി. ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായത് മിസ്റ്റർ അനന്തു, മജീഷ്യൻ മെൻ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ മകൻ അവനൊരു മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റാണ്. അവനിപ്പോൾ റിസർച്ചിന് പോയിരിക്കുകയാണ് ബോംബെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൽ. എന്നാൽ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിനോദം എന്ന് പറയുന്ന മാജിക്കും. അങ്ങനെ മാജിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ
10 വർഷം മുമ്പ് വന്നതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ യാത്ര. മൂന്നാമത്തെ യാത്രയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ ഭരത് കോളേജിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണമെന്നില്ല, ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞില്ല. വളരെ സന്തോഷം, കൃതജ്ഞതയും. ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ടൂറിസവും ഹൗ ടു മേക്ക് മണി എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഞാൻ സംസാരിക്കാറേ ഇല്ലാത്ത വിഷയമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സംസാരിക്കാതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹെൽത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ അറിവും നിങ്ങളുടെ കഴിവും. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആവില്ല. വർഷങ്ങളോളം പരിചയവും പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം നിരന്തരമായി ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ, അതിലാണ് ഇവരെ എനിക്ക് ഏറെ അഭിനന്ദിക്കാനുള്ളത്, ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഊർജവും അറിവും നേടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും. ഒരു രോഗി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചില്ലിട്ട് ഓട്ടോ റിഫ്രാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലിട്ടിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അവർ പോയി അവരുടെ അടുത്ത ആൾക്കാരോടും അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടും അവരുടെ അയൽവാസികളോടും പറയും, ഇങ്ങനെ അവിടെ എൻ്റെ കണ്ണാടി ചെക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ആ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ആ കുട്ടിയെ തന്നെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ വളരെ വലുതാണ്. നിങ്ങളുടെ യശസ് വളരെ വലുതാകും. ആ സ്ഥാപനം വലുതാകും. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരും വർദ്ധിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ, കാരണം ഞാൻ കാണുന്നതൊരു 18 വയസ്സ് മുതൽ 25 വയസ്സിനിടയിലുള്ളവരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങുമ്പോഴും, ഒരു കുടുംബത്തിൽ എന്ത് വാങ്ങുമ്പോഴും അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് 17നും 25നും വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എനിക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പറയുമ്പോൾ, മോൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം, മോളിലെപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ച് ആമസോണിൽ നോക്കി വില പറഞ്ഞ് ഒരു 5-6 നോക്കി എത്ര റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ആ റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് പറയും ഇന്നത് ഇന്നടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ ഇത്രയും വില കുറച്ച് കിട്ടും. പൈസ അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒറ്റേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവാക്കുന്നത് കുറയ്ക്കും. ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചാൽ 3-ാമത്തെ വർഷം അത് കാറ് മാറ്റി പുതിയ കാർ, ആദ്യത്തെ കാറിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നാട്ടുകാർ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ കാറുണ്ട് എന്ന് നെഞ്ചി വിരിച്ച് നിന്ന് പറയാനും, ആ പുതിയ കാർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് പഴയ കാർ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുവാനും. നമുക്കറിയാം, ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ളതിൽ ഒരു 5% കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. 95% അതിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമേ ഇല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ആ മുന്തിയ ഫോണിലേക്ക്, നമ്മുടെ പഴയ ഫോൺ നല്ലതായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങും. എന്തിന്? കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് പുതിയ ഫോൺ ഉണ്ടടാ. ദയവായി അത്തരം ഇമ്പൾസസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ക്ലാസ് ഐ തിങ്ക് പിന്നെ എടുക്കുക അല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റ്. കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും എല്ലാവിധ സ്വാഗതവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your valuable address. Now, I would like to request Joy, sir, to facilitate this gathering. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അയ്യോയുടെ കൊല്ലം ജില്ലാ കൺവീനറാണ്. സാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് പല അസോസിയേഷനുകളുമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. ആക്ച്വലി
അത് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ തെറ്റാണോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തുള്ള പ്രശ്നമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് വെൻ ഐ ടോക്ക് ടു രമ്യ, എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് രമ്യ IOAയുടെ ആരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ആസ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺവീനർ എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് രമ്യയുടെ നമ്പർ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ രമ്യയെക്കുറിച്ച് എന്നോട് IOAയുടെ എന്നെ സൗത്ത് സോൺ സെക്രട്ടറി വിനീത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് രമ്യ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് വാസ് സർപ്രൈസ് ഫോർ മീ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രമ്യ നല്ല ടാലൻ്റുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഇങ്ങനൊരു ഭാരത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രി സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹെഡ് രമ്യയാണ്, നല്ല മിടുക്കിയാണ്. നമുക്ക് IOAയിലേക്ക് രമ്യ ക്ഷണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ 2 ജോയിൻറ്റ് കൺവീനേഴ്സുണ്ട്, ഒരു ആര്യയും അശ്വതിയൊക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ രമ്യയോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. വളരെ നല്ല ടാലൻ്റുള്ള കുട്ടിയും. എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പല കോളേജുകളിൽ നിന്നും, റൈഹാനിൽ നിന്നും ലോട്ടസിൽ നിന്നും മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻറ്റേൺസും ട്രെയിനീസും ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് എനിക്ക് ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ പോലും വളരെ റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രെയിനി കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി ഇൻറ്റേൺസ് ആയാലും ട്രെയിനീസ് ആയാലും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക. ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ചില തിയറീസ് അറിയാമെന്നുള്ള അല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കലി ദേ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രമ്യയോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സാർ അത് വളരെ വലിയ വിഷമമാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു പീപ്പിൾ. വളരെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ശരിക്ക് എനിക്കൊരു ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റിൽ സൂറത്തിൽ പോകേണ്ടതാണ്. അതിന് മുമ്പ് 1-2 ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും രമ്യയോട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായാലും രമ്യ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ JP സാറിനെ കുറിച്ച് വളരെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺസ് ഐ മെറ്റ് ഹിം ഇൻ അമർദീപ്, പക്ഷേ വി ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ റിയൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാനൊരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ 93 മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഒപ്റ്റോമെട്രിയുടെ 181ാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ 6 മാസത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടേ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോയ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേക്കും, ഗേൾസിന് അതിന് കഴിയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരിക്കാം. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സർജൻസൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സർജൻസിനെ അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഈ സർജൻസും കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ നല്ല സർജറിയൊക്കെ ചെയ്ത് SICSO MICSO ഫാക്കോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് തെറ്റായിട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റീഷ്യൻ അത് വീണ്ടും തെറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻ്റ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ ടീമിന് ബ്ലെയിം ആകും. വളരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള 10 പ്രൊഫഷണൽസിൽ ഒന്നാണ് ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. നല്ല ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നാൾ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം. ഇന്ന് നല്ല ഒരു ടീമിനെയാണ് ഇവർ സ്പീക്കേഴ്സായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ രമ്യയ്ക്ക് റിയലി ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ടീം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 2-3 ട്രൈ ക്ലാസ് ചെയ്ത് 1-2 പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അതിലുപരി നിങ്ങൾ വളരണം. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടുത്തെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫാർമസിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കാം. എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളുടെ അടുത്തു നിന്നും എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പോയിട്ട് ഓരോ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും സംശയം തോന്നണം. കാരണം ഇതൊരു വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്. ചുമ്മാതെ നമ്മൾ 2 വർഷം ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ IOAയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി 2 വർഷമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. എവിടെല്ലാം ഇങ്ങനെ കോഴ്സുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനും ട്രെയിനിങ്സിനുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നല്ലാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അയക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൻ്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് ആവാറായി അല്ലേ രമ്യ? അപ്പം ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ടീം, സ്പെഷ്യലി ദ ചെയർമാൻ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്ന ചെയർമാനാണ്. ഈ ചെയർമാൻ്റെ സപ്പോർട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവം നടത്താൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ രമ്യ ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചെയർമാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക? അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ എൻ്റെ ടീം സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ രമ്യയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. രമ്യ പോലൊരു നല്ലൊരു
HOD കിട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു പീപ്പിൾ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. ഇനി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓക്കുലസ് 2022 ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾ നടത്തണം. എല്ലാ വർഷവും വളരെ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, എല്ലാ വർഷവും എന്നെ വിളിക്കണം. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് മഞ്ജുല മാമൊക്കെ ഉണ്ട് വേണം തോന്നുന്നു അല്ലേ? മഞ്ജുല മാഡം അപ്പം എൻ്റെ കൊളീഗാണ്. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഞ്ജുല മാം ട്രിവാൻഡ്രം IOയുടെ ചെയർമാനാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ CMEയിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടാവും അല്ലേ? പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 70 hours CME അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം, മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്നു. So let us start our classes. So, sir, please.
So let us start. We will start on a topic which is very dear to my heart. I'll give you a broad outline of this topic. We have Dr. Manjula here from Regional Institute of Ophthalmology, Trivandrum, to talk in details. But I'll take you through a quick run through low visual aids. പേടിച്ചോ പിള്ളേർ. So when you have a patient in front of you doing a refraction, vision improving to 6/24, say a diabetic retinopathy or macular degeneration, or a child with retinitis pigmentosa with a very small field, NIP and NIG, we should never stop at that. Please remember that there is a world out there to be seen by that patient, and if you, each one of you, can help that particular patient to go beyond and read the newspaper, study well into their degree and post-graduations, if you can help them to sign their check in old age, then it is really worth it. And that is the area where low visual aids will really help. It helps to visually navigate the day-to-day challenges in conditions, in eye situations like macular degeneration, diabetic retinopathy, advanced glaucoma, and retinitis pigmentosa. These devices are designed to improve visual performance in children with low vision, enabling academic and social adaptation, social integration. Otherwise, they will stand away from a crowd. People who are extremely brilliant, just because their vision is subnormal, may not perform. They will be inhibited. They will not look straight. And if you can help them, that will enrich their daily experiences. If you look at the low visual aids that are available, we have basically two: optical and electronic, and of course 3 other non-optical methods. If you look at the optical methods, please remember that in these patients, conventional lenses do not provide the required visual range. So aids that have optical properties which are capable of promoting better visual performance through lenses are definitely indicated. So just because your trial of glasses, no improvement, you should not stop there. You're going to give accessory optics. The types of optical aids include those aids for distance, those for intermediate, and those for near. The telescopic system or the telescope is the one that is mainly available for distance and intermediate distance. It improves the resolution of an object simply by increasing the size of the image projected on the retina, making it look closer, as you see in that picture of the giraffe. Remember that the brain has very good ability to fill up the blanks. So if you have a large image falling on the retina and some part of the retina is not working, it's okay because it's quite large, the brain will fill up the rest. The advantages of using a telescope for distance include: it enables greater participation in day-to-day social activities. It helps the child watching television and reading whiteboards. It can be used for reading street signs, house and building numbers, billboards, and menu boards. The disadvantage of a telescope is that it restricts the visual field and it also diminishes the illumination. In the initial phase while you are training,
It's very difficult in locating and focusing on objects very quickly as we do normally. And there is a limited focal depth, so that it has to be really at the focal point to have a sharp image. The disadvantages also include the fact that in our country, finances are extremely important, are well trained, and of course, it doesn't look nice for a child to hold a telescope. Particularly, the parents will be not willing to divulge the fact that the child has a visual problem. They do not want their relatives to say that their child is blind. And extremely good coordination and training are essential if you want to give telescope as an aid for a visually disabled person. What are the types of telescope? It can also be divided into handheld, spectacle mounted, or just clip-on telescopes. It can be just a monocular or a binocular telescope. And we also have fixed focus, focusable telescope, or autofocus. These are all, autofocus is extremely costly. It's rarely used in our country. Galilean, what is the basic principle of a Galilean telescope? It's nothing but two lenses. The one close to the object is convex, and one that is close to the combination of a concave eyepiece and a convex objective lens. And what is the distance at which these two lenses are placed in that telescope? Remember that it is a difference in their focal length. In a Galilean telescope, this is one question that usually comes for optometry. Am I correct, Manju? Yeah. So, in a Galilean telescope, it is a concave lens near the person's eyepiece and a convex. The image produced is real and erect. It is lighter. That telescope is lighter. It is smaller, shorter, and cheaper than the Keplerian or the astronomical telescope. And that is the first choice prescription for children for long distance. In contrast to Galilean telescope, if you look to Keplerian telescope, here actually there are two lenses involved, both convex lenses. Yeah, sure. Please wait for a minute. Hello. ഇതേപോലെ പൊക്കിയെടുത്ത് താഴെ വെച്ച് മതിയില്ല ഉരിയല്ല ഇനി പൊക്കിയെടുത്ത് താഴെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാം. കേട്ടൂടെ അത് ഭയങ്കര മുഴക്കാണ്ടാണ് ഹാള്. Astronomical or prismatic, it uses two convex lenses. In the first one, the Galilean, it is a concave and a convex lens. Here we use two convex lenses. The objective lens being of a smaller dioptric power. And here, the two lenses are kept at a distance which equals to the addition of their focal lengths. So, the Keplerian telescope will be long. The image, because both are convex lenses, the image is real and inverted. So if you want to, if the patient has to see upright, it makes the telescope long as well as heavy, but it produces a greater visual field and better optical quality. So that is a plus point of a Keplerian telescope, that is, it produces greater visual field and better optical quality. But please remember, it costs more. So it's not that advisable in children because it's heavier, it is longer. We also have handheld telescopes. As you see, these are the handheld telescopes. They are simple, light, and could be a first prescription choice for children. Give them time to get used to it. Let them play with it and get used to it. You also have, as you see, a spectacle mounted telescopes that leaves the hands free. If it is handheld, means one hand has to be always used for holding it. If it is spectacle mounted, the person can use the hand for other activities. It is used for prolonged activities which needs visualization of details. Please remember that when you mount the telescopes on a spectacle,
Ordinary spectacles themselves are quite heavy, I feel, even though they are plastics. But still, when you put two telescopes onto the spectacles, it becomes more heavy and it costs more. We also have this sort of clip-on telescopes. These are clip-on telescopes, and it is lighter than the spectacle mounted model, but the binocular telescope is given when there is symmetrical loss of vision in both the eyes. The visual acuity, if you check the maximum corrected visual acuity is more or less equal in both eyes, then we give binocular telescope. It definitely weighs more, it's heavier, and costs more than monocular. So these are the ones that we are looking at for distance. Now we look at optical aids for near tasks. Children, especially in the preschool age group, they do not complain about their difficulty with near vision, because with adequate accommodation and getting that book closer, and you would have seen that Tara, Para, Pana and all were written in big letters when I was young. Now I think it's the same now also. So we have large fonts used in the first standard and preschool, kindergarten, and big pictures and big letters. So they may not complain, and they can still read without a problem, even though they have low vision. But as they go into higher classes, when the font of these books becomes smaller, the standard font, then it starts creating issues. The child feels fatigue while reading. And these are the situations where near aids can be beneficial. So what are the near low visual aids available? We have high plus spectacles, usually incorporating a prism also. They are called the microscopes. We have handheld magnifiers with or without illumination. We have stand magnifiers. Stand magnifiers once again with or without illumination. This is the handheld. This is the spectacle one. This is also another handheld and a stand. High plus spectacles or micros, they are called the microscopes, are convex plus lenses mounted in a spectacle frame, providing maximum magnification when the objects are positioned at or near the focal distance of the lens, where the rays are coming out are parallel and forming an object image at infinity, and this gives good near vision for the person. The advantage is, if you have it, thank you. We are used to wearing spectacles. People will not make lewd comments about it. So it is familiar. Both hands are free for the child. We get a reasonably greater visual field, and it is much more comfortable for prolonged reading or near work. Can be prescribed binocularly by adding up to 10 diopters, and can be implemented with other aids as well. The disadvantages is you have a fixed optical center. So if somebody has got a macular disease, the patient is turning the eye to one side to see, then if the optical center doesn't match with that extra foveal point, then the patient will not be comfortable, vision will not be better. It also, high-powered lenses will also reduce visual fields. We have learned it when we corrected aphakia with plus 10 glasses. And it will, when you are keeping anything close and seeing, we obstruct the light that is falling to that point, and hence these are not well accepted in children who have adequate accommodation, and is a good option if the child is aphakic or the adult is aphakic or pseudophakic. The handheld magnifiers are either convex plus lenses, that is convex spheres, or aspheric lenses. What is an aspheric lens? An aspheric lens is the central part has that actual power of that lens, but as we go to the periphery, it becomes more planar, reduced power, so that there is no spherical aberration. There is no spherical aberration. The same principle is used in manufacturing intraocular lenses today.
Now, the advantages of a handheld magnifier is that it can be held in various positions. They increase the size of a retinal image and brings the image into focus. It produces a virtual and erect image and located in a distance greater than the focal length of the lens. Handheld magnifiers produce maximum magnification compared to the same powered other devices. Here the main thing that we have to look at is the child has to be trained to keep the object near the focal length of that magnifier to give maximum magnification. The distance between, when you are holding a hand magnifier, the distance between the observer and the magnifier can vary, but if the higher the distance, the field will, that the person can see will be narrow. More the distance from the lens, from the eye, smaller will be the visual field. Variable eye lens distance is an advantage for a person with constricted field, so they can go in and find out. For those with eccentric fixation, as I told, and for those where the visual field is less than 10 degrees, as in a case of an advanced retinitis pigmentosa. We can also illuminate and give better, increase the performance of these hand magnifiers. It offers a better working distance compared to microscopes. It's useful for short duration of reading such as price tags and phone numbers, and while you go shopping, these people go for shopping. The disadvantage of hand magnifiers is the fact that you have a smaller field of vision, lower reading speed compared to glasses. Here you have to have it holding in one hand, so one hand is already out. And it is very difficult to hold it at that position. And in those people who have poor hand-eye coordination or who has an old age tremor, it's not a good device. In contrast, if you use a stand magnifier which is just kept on that, but it is at a fixed distance, they are once again convex lenses designed with a rigid mounting placed close to the object. The rays emerging from the stand are not parallel but divergent, hence we need to use accommodation or a reading ad to bring the image to focus. That's the difference between a stand magnifier and a hand magnifier. This device is also available illuminated, and it is the aid of choice for patients who cannot hold a lens or tolerate the distance of microscopes. So if you have somebody with tremor, this is a better device. The focal length is determined by the height of the support. There will be two stands or like this. Like this we have a gooseneck. So the height can be adjusted. The patient, remember that the patient needs to accommodate or provide corrective glasses for near. We also have telescopes. As I was talking about telescopes for distance, we can use the same because these may be available where we can focus it from infinity to near, or you can add on a reading cap which can be added on to this to make the person see well for near. They are more difficult to use because of a smaller visual field, the critical depth of focus that has to be accurate, the apparent displacement of the material to be viewed. This allows students to perform tasks at a greater distance than spectacles or hand magnifiers at the same power. The disadvantage of telescopic system for near is the fact that the reduction of visual field and poor lighting. These are the optical systems that we have talked about. We have non-optical aids. These are visual aids that do not use magnifying lenses. They can improve the other visual aids functions or can even replace optical aids. What are they? Other than opticals, they enhance visual function by linear magnification, controlling the light around in that room, enhancing the contrast, reduction of glare. What is glare? What is glare? Pardon? Unwanted light. Yeah, you can see that, no? This is an unwanted light. Right at my face, I can hardly see the screen actually, but they insist. So we have it there. So glare is an unwanted light. So that should be reduced, and improving physical comfort
improving, see, in any area, if you improve ergonomics means if somebody is in an IT field and somebody is working 8 hours, if the chair is not comfortable, the work output will be reduced by 20%. So it is important that if you have somebody working for you, make that person absolutely comfortable, give him small breaks, give him or her small breaks, let them go refresh, have a chai and come back. That makes them give you better output. It can also, like the contrast can be increased, like you can give felt pens which will give broad letters, or you can give papers where the lines are very thick and bold. So that actually helps a low vision patient to enhance performance. What is linear magnification? That linear magnification simply means that magnification which is brought about by enlarging the object itself. Example, large print books or large print magazines and newspapers. You would have seen we have Quran, we have Gita, we have Bible with bigger fonts. So whenever we have a macular degeneration, we first tell them you go and buy a book with a bigger font. Font means the size of the letters. The formula for magnification, linear magnification, is S by S dash. MS is the relative size magnification or linear magnification. S is the enlarged print size and S dash is the size of the original print. So S by S dash gives you linear magnification or relative size magnification of the font. So very simply put, instead of having a book where the print is very small, the same book you can magnify, increase the font size and give, which we are now using, because when we have started incorporating the regular phone, mobile phones and tabs for low visual aids, where we can simply rub on the screen and increase the font size. So a person even at 636 can still read, keeping the font big. A big boon as far as these patients are concerned, the mobile as well as the tab. A large print permits unrestricted field of view, allows more normal working distance, a greater speed of reading than optical aids. Compared to optical aids, if you have that font a little big and the patient is able to read, that person will be extremely happy. This is useful for preschool children or a child in the early stages of training with low visual aids. Can be used with other methods of magnification, requiring a lower final power for the chosen optical aids. So if you can keep that font big, then the power in that aid can be reduced. The disadvantage is, we have very few books which are available in large prints, and they are more expensive, and they are larger and heavier, because the same material, if it has to be printed in a larger font, it has to be quite big. That book will go into volumes. The room in the light should be controlled according to what the patient is suffering from. Diseases such as aniridia. Aniridia means absence of iris, so excess of light enters the eye. Achromatopsia and albinism, as you know, requires less of lighting. More light means glare, actually. Whereas diseases like glaucoma, retinitis pigmentosa, optic atrophy and nuclear cataract, which requires increased illumination to increase performance, to increase their visual acuity. Natural light is the adequate lighting for most low visual children. Natural light is sufficient enough, but when you are making a person sit, a low visual aid patient to use their devices in natural lighting, always remember that if you have a window on this side, let them sit turning against it, so that the light comes over the left shoulder and illuminates the reading material. So that has to be advised to the parents. The light should be shown directly on the reading material, avoiding reflective surfaces. You should not have glare and light coming and falling on the reading surface, particularly if it is a plastic coated one. Yes? I'm sorry. Yeah. And it should not reflect and produce unnecessary glare. To reduce light to what really is essential, we can use these typoscopes. These are cards with small openings. So when the person goes to a bank, they can put this over the check leaf and sign in between in this area. Or while they are reading, you can keep it across the line that they are reading, and then one after another they can read.
A typoscope can be used to read, write, and to sign in case of large defects of visual field. You should enhance the contrast. As I showed initially, a felt pen or a darkly lined book can be used to enhance contrast, and the type, position, and intensity of the light source should always be monitored. What are the accessories to improve physical comfort? As I told you, as regarding the chair, similarly these low visual aid patients should have an inclined board at 45 degrees. This really helps them to improve their performance. So it's not just the costly telescope or the optical devices, it's also important to improve their ergonomics, their overall physical comfort. Now comes another area, the electronic devices which can be used to enhance vision in these patients. Assistive technology, that terminology you should always remember. You may be given a short note on assistive technology. Is an interdisciplinary, multiple disciplines are involved in the field of knowledge, comprising the products, the resources, the methodologies, the strategies, the practices and services that promote functionality of visually impaired person with regard to autonomy, quality of life, improving the way they live, and social inclusiveness. High-tech aids are increasingly of benefit to people with low vision, and this technology is called assistive. It's called assistive technology. It may be asked as a short note. So, what are the electronic devices that we have? The most common one is the visual magnifying. Is a video magnifier system. Video magnifier system. The closed circuit televisions we have, Bluetooth connections to smart projectors we have, large print computer programs such as the Zoom text, screen readers such as the Virtual Vision and JAWS, and computer tablets. Electronic devices can be very helpful in moderately or severely visually impaired children and in children who do not respond to other proposed aids. A computer and a tablet can be a very good option for a multi-handicapped child. So different electronic devices are currently available. I'll just talk briefly about the video magnifier system. It consists of simply of a monitor and a camera that projects the enlarged image on a screen. So the advantages are a high reading speed, 2.5 times, and a greater working distance, 3 times working distance when compared to other aids. It is easier to use for writing, drawing, or painting. Additional visual field, brightness, contrast, and polarity control. The choice for diseases with low contrast and glare. It allows magnification ranging from 2 to 60 times, and it also gives binocular vision. This can be fixed or portable. The television can be black, the screen can be black or white, or black and white or color. You can use a mouse or tray, and can be of a fixed focus, or it can be an autofocus, allowing objects to be seen at various distances. This is slightly on the costlier side, but if the person can afford, the family can afford, this is an extremely good system. So this is a magnifier. You keep something down, and then it comes magnified on the screen, and then the person can read. Up to 60 times magnification you can get. Visual functions, please remember, in spite of all these accessories, the person's visual function plays a crucial role in the performance of these devices and how the eye performs. A visual acuity of 680 and or better, like 618 to 660, you will have better performance. A visual field which is not very small, less than 5 minutes, it's not worth. For eccentric viewing, eyes with macular disease, then you have to give them time for adaptation. And when you are giving a telescope, please remember, don't just sell the telescope, train the person, sit with that person. It takes a lot of time, but sit with the person and train them, particularly in children. In case of low contrast, adaptation to the device can also be more difficult, and hence we have to spend more time teaching them. And if the child, in the childhood problem means you get them trained in low visual aids at a very early age compared to say after 10 years or 15 years when the child simply resists training. Why are we prescribing all this for the person?
for that particular low visual patient. It gives that person independence. It increases the adaptation to the daily activities. It produces less bother for the parents. See, looking after a child with a handicap is not easy. I've seen many parents struggling, trying to balance everything, running the house and then going for work and looking after the child. So if the child can be made independent, it's extremely useful for the house and for the society. Once you give them better vision, it gives them an enriched experience. It constitutes an important factor for socio-economic and cultural integration. So how will you prescribe? Always take a careful clinical history. Setting goals based on real expectations. Don't tell the parents that we are going to give you the moon. Tell them this is all that this child will get, and that is what we are going to achieve. We are trying to achieve, and be happy with whatever you get. That is one basic problem of all human beings. When you get 1 million, then you want 1 billion. So that goes on in every mind. Whatever level you are in, there is always a thirst to increase. But then tell them that be realistic, that this is not going to go beyond a particular level. But with this enhancement, your child will be able to live a near normal life. May not be a complete 100%, but a near normal life. And please involve the child in selecting the aid. Don't buy and push an aid on a child. Always have the child, take him into your confidence, and then get that and let him get used to it slowly. And that is how you can make it work and make it successful. And finally, how to prescribe optical devices. Determine the best corrected visual acuity for near and distance without any of these aids. Determine the visual acuity that the patient requires, and calculate the magnification needed to achieve the goal and give that magnification. So in a patient with a visual acuity of 20 by 50 is what the child needs for most of the activities. If the child needs 20 by 50, you can always put that Kestenbaum's rule. Have you learned the Kestenbaum's rule? Kestenbaum's rule? Magnification is given by the inverse of visual acuity. That means that the child has got 6 by 60 vision, 60 by 6, the inverse 60 by 6, so 10 diopters. So if you are here in this example, the vision is 20 by 200, so 200 by 20, so 10 diopters, and divided by 4, that is the unit of magnification. You will need 2.5 into. The magnification that you need is 2.5 into. When you have a defined goal, the magnification proposed can be achieved by dividing the desired visual acuity for the observed visual acuity. For example, the patient has got 20 by 60 vision, and you want to achieve 20 by 20, 160 by 20, that is 8 into. 8 into is the magnification that you have to give so that the child, this is an approximate one. It may not be working in all cases, but this is Kestenbaum, the first one was the Kestenbaum's rule, but this can also be utilized by dividing the desired visual acuity for the observed visual acuity, and that gives you the magnification that you propose. And always, before I finish, always remember, the patient should be monitored frequently to evaluate the effective use of the aid prescribed, and difficulties present in the day-to-day activities, and set up more advanced goals so that you can enhance further. Once the child is used to a particular aid, then you can slowly bring in additional aids which may enhance and give only if it makes a perceptible difference in that child's life. If it can make a difference in that child's life, you can always modify or exchange. I think with that I will stop that. I'll take 5 more minutes to introduce. This is also not only for you, but also for the management of. Wait a minute.
So with the idea of getting every eye care personnel, be it ophthalmologists, PGs, medicos, paramedics, the optometrists, the public, the media, the government, and the NGO, to make them aware about the need. This program was envisaged by Dr. Shashi Kumar, the past president of KSOS, because the prevalence of low vision, that is vision less than 6/18 in India, is about 1.05%, the Kerala population being 3,45,45,868 approximately, and those with low vision constitutes 3,62,731. It's a huge number of people waiting for your service, and that is It is not money making, at times it's a money losing business, but will increase the value, your value of the institution. Remember that? We have lack of trained personnel. We have 10 low vision professionals for 10 million population. So, with the idea of establishing vision enhancement clinic. Vision enhancement clinics means those clinics where visually deficient patients are given accessories and help to improve their visual performance. Visual enhancement clinics are to be started, and this training was funded by the Kerala Society of Ophthalmic Surgeons, and we had 3 hospitals, including Amardi Baike, were chosen for training optometrists from all institutions. So, and we had 2 people trained at Aravind Eye Hospital, Madurai, for a month. 2 optometrists, 1 office personnel, and 1 doctor, to understand the impact of low vision in visually impaired patients, to gain knowledge on various low visual aids, to enable them to provide comprehensive low visual care, to gain knowledge in vision rehabilitation. So it was a 2-day strategic program. It was at Aravind Eye Hospital, Madurai. Dr. R.D. Ravindran, the chairperson of the Aravind group, is there. This is the central person. Please remember that the low visual aid is not a self-sufficient thing. But it is a value addition to every institution, so it's very important that all institutions include low visual aid clinics in their departments. Make the people working there, right from the receptionist to the lowest personnel, including the housekeeping people, aware that vision at 6/24, stop, no improvement with glasses and no improvement with pinhole is not the end of the story. We can get them back visually, and we can get them back culturally, and we can get them back socially. And this was the training program. These are the doctors who went from, this is of course Dr. Nisha, Ms. Shalika, and the optometrist. 2 people went actually. And the program was formally inaugurated in the state by Kaitapram. Evaluation, diagnosis, counseling, and dispensing low visual aids. Please remember that this is not money fetching. It only enhances the value of the institution. It also helps in rehabilitation. Train the personnel from other hospitals, send the optometrists back to that hospital, and they will start their own low visual aid clinic and grow and improve. Please remember that. Or whenever we have a child or a person with low vision, then identify and refer on time, expect, and there will be difficulties. Don't lose follow-up. Rehabilitation is a parallel process along with treatment. Restore the lost ability as much as possible. Raise awareness of the existing options, and don't give up when treatment fails.
let me repeat that. Let me conclude by telling you, when you have a patient where vision is not improving beyond 624, 636 or 660, that is not the end of the story. That is the beginning of a new chapter for that person and for each one of you. Let me once again thank BHARATH Hospitals and its chairperson, the managing director, Dr. Ramya, and every one of you who are here for giving me a patient hearing. I hope I have not exceeded the time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your motivating, encouraging words, which will definitely among our students to bring out the very best and for excellence. I humbly invite CEO Dr. Saifuddin sir to hand over the memento and to token of love to JP sir. Sir, please. Now I request all the dignitaries and speakers come up on the stage for a photo section.
When we enjoy the beauty of this world, spare a moment to think about the less fortunate ones who can't enjoy any of these, the visually challenged. An estimated 253 million live in the world with visual impairment. 38 million of them are totally blind. 1 out of 100 people are visually challenged in India. An unfortunate fact is that 80% of visually challenged are above 50 years of age. Vision with action makes a powerful reality. It's not what you look at that matters, it's what you see. To urge more knowledge about the complete primary health care, let us invite Mrs. Manjula Devi Sharma, Assistant Professor in Optometry, Medical College, Trivandrum. Ma'am, you're welcome. Thank you. Good morning. Am I audible? I am an optometrist working in Regional Institute of Ophthalmology. My name is Manjula Devi Sharma.
I am not a doctor and not in the position of assistant professor. That's by default. And then my topic today is complete primary health care. Since this gathering includes different allied health professionals, I chosen a topic which can cover, since we are the healthcare providers, so what is health? What is health? Health is not merely the absence of disease. It's a condition of complete physical, it's physical, mental and social well-being. Then only we can consider as a healthy person. How the healthcare system is working globally, or it's working in the different countries. How the healthcare professionals are providing the healthcare in the different citizens in the different countries. Actually, it is working like this, that first pyramid. It can be different layers. Usually, this is the worldwide selected design of healthcare, and it is pyramidal in design, and the base is the primary healthcare, and it having the different layers, and at the topmost, that is the most skilled professionals are doing the healthcare. And why I selected this three-tier system is, this is what the government of India or our country is working like this. The primary healthcare system and secondary healthcare system and tertiary healthcare system. This primary healthcare system is spreading in the basic root of the society or in the different sectors of society, and it is very accessible to us, and it is doing the basic healthcare services. And if it is not possible to do there, then it is filtering towards the next level, the secondary healthcare, and then it is going to the tertiary healthcare. In the government sectors, it is the primary healthcare centers are the sub-centers, and then some nursing homes, and in the private sectors also there, and that condition of system or the health providers are coming at the base of primary healthcare. And if it is not handled by that level, then it is going to the secondary level, and it is more sophisticated and more trained persons, and its working hours is again different. And when coming to the tertiary level, that is the secondary level is actually the district hospitals are in the secondary level, and the tertiary levels are the coming to the more regional institutions or the regional hospitals are the tertiary level centers, and it is the most skilled professionals and well occupied, and the working hours is also different. Actually, how it is working in the reverse manner. That is like the second pyramid. So the whole system, the layers of the first layer, topmost layer or the lowest layer, all is pointing to the single person. If it can work perfectly, then we can give the health care to each individual of society without any lag of time. That is why this pyramidal design is advocating by WHO, and it is doing the all countries worldwide. Then we can come to our topic, what is the primary health care? The primary health care, the definition, or it is from health promotion, prevention and treatment of disease, rehabilitation and palliative care. So the
Primary health care means it is promotions, health promotions. That's we know. What is health promotion? We are celebrating different days like Diabetic Day, World Sight Day, then Eye Donation Fortnight, and that all are the health promotion functions. Then we have different wellness clinic, and then yoga. That all are the health promotion works. And then the mainstream of healthcare, what we are thinking is from the prevention to the treatment. Prevention, we know what the treatment, up to the treatment. That is the money flowing area of the healthcare services. That is why mainly the different institutions are emerging and the business is growing there, and that is it is from the prevention to treatment. And I think the last term, that is the palliative care, that's also we exposed to nowadays. Palliative care also in even the government sectors also having the palliative sectors. But what is lacking in this? That is the rehabilitation. How many of you know about the rehabilitation in your own stream of healthcare? How many rehabilitation centers we have in our society or nearby? So that's also included in the primary care, healthcare. It is, but how is the condition of rehabilitation? When the rehabilitation is needed, after the treatment or at the certain situations, there is the functional impairment, disability and handicap. These three together we can consider as single. I am not going to the definitions of these three terms. The impairment means there is a mild functional disability, and then if the next grade is disabled, and when it is considering socially, then we are giving them the term handicapped. Now we are calling them as challenged persons. And we are giving the different certificates, handicap certificates. And so these three together needs the rehabilitation. So in certain point of or the certain situations in your professional life, you will face the conditions where we have to express our inability or helplessness to serve our profession. And we have to tell them, sorry, this is my end of the service, and I can't improve more for you, and I can't serve more for you. And many times you will face it. I will share you one or two examples. It's not one or two. When I was in training in 2000 in Andhra, there a farmer is coming with his 9-year-old child. Since 2 or 3 days, he became blind. 9-year-old boy. Till the last day, he was running and playing in the field and playing around that father. And he is a farmer, and he is bringing the child ended up in blindness. And you can imagine how is the situation. How it's happened is, because this boy swallowed the medicine which is prescribed by the veterinary doctor for his cattle, and it is end up in optic atrophy, and that boy become blind. His physique is good, his mental health is good, and everything is good except vision. He became blind. What we can tell to them? Many situations I know. Another one more I will tell you. A 50-year-old professor came in the clinic after the malaria treatment with chloroquine. Because of the complication of this medicine, he ended up in the retinopathy, and he cannot read. He is college lecturer. He has to take care of his family. He has to complete his profession. What we can do for him?
There is no treatment for optic atrophy. The usual definition of, if the usual definition of healthcare is from the prevention to treatment, then what we can do? And that is the answer, rehabilitation. Please don't tell the patient or tell your clients, this is your end of the service. There is hope of life beyond that when it is ending up, when we become disabled. When the professionals become disabled to serve what we told, then the answer is rehabilitation. That is very important in all stream of healthcare professionals. You will face some situations in your life later. These are some examples of conditions need rehabilitation. One is the cancer child, second is handicapped child, another person is blind. They all are healthy to an extent. They have their future life, how we can incorporate in our society, incorporate in their family. Then the answer is rehabilitation. So why the rehabilitation? Why rehabilitation is important, especially country like India. Another thing we can tell, we are telling the Kerala model healthcare all over the India. Now it is famous worldwide after the COVID. So why the rehabilitation? Rehabilitation help a child or an adult or an older person to be independent as possible as for his day-to-day life, and to make possible his work, education, recreation and meaningful life, like taking care of his family and good social life. At least he can be independent for himself. So that is the importance of rehabilitation. Nowadays, the lifespan is increasing from the premature babies to the older ones. So the rehabilitation is very important now. What is rehabilitation? Now we know the rehabilitation is lacking in the primary healthcare system. It's very rare. And what is rehabilitation? Rehabilitation can be defined as set of interventions designed to optimize the functioning and reduce the disability in an individual with health conditions, interact with his environment. It is improving the functional activities of a person to interact his own environment. It can be of different mode, from the counseling to the different equipments, technologies. Now the technology helping a lot in the rehabilitation. How is the rehab? Now we know what is rehabilitation in our society. That's what I asked you. How many of you know the rehabilitation centers in your stream? I am fortunate to work with two former directors of RIO, Dr. P.S. Girija Devi and Dr. V. Sahasranamam. Because of their initiative, we started a rehabilitation center in Regional Institute of Ophthalmology, that is Punarjodi Vision Rehabilitation Center, that is functioning in RIO Trivandrum now. It is for rehabilitation for the visually challenged or the visually disabled. Punarjodi is the rehabilitation, VRC, Vision Rehabilitation Center, working for visually challenged or the visually disabled person in Regional Institute of Ophthalmology, Trivandrum. It may be the first venture in the government sector, a rehabilitation center which is completely free, and anyway it is first time in Kerala. I will show you how the rehabilitation that started in 2018, February 19th. I am also a trained optometrist for the low vision and rehabilitation in that. Why I didn't tell the theories of rehabilitation and all is because we all are
because the gathering is the allied health professionals, and the rehabilitation is very important in all of the streams. That is why I presented like this. And then I have something to show you about the functioning of Punarjyoti. When we enjoy the beauty of this world, spare a moment to think about the less fortunate ones who can't enjoy any of these, the visually challenged. An estimated 253 million live in the world with visual impairment. 38 million of them are totally blind. 1 out of 100 people are visually challenged in India. An unfortunate fact is that 80% of visually challenged are above 50 years of age. As life expectancy is increasing, we can expect an increase in the number of people with visual impairment in the future. What is the role of an ophthalmologist in the life of these people? Is it limited to giving a disability certificate to get social security benefits from the government? That era is gone when ophthalmologists tell these people, sorry, nothing can be done to improve your vision. Today, there is a lot more that we can do, and now we can tell these patients, we may not be able to improve your vision, but we can help you to improve the quality of your life. But how? What happens to a person when he loses his sight? They are unhappy, they are depressed, and their world will be limited to a corner of their homes. They need help to move around. Even simple chores like pouring a glass of water will be impossible. In short, they are losing their right to an independent and dignified life. Difficulties can be overcome by special training by a visual rehabilitation therapist in a visual rehabilitation center. RIO Alumni Association has this facility is named Punarjyoti, and RIO Alumni Association will give financial assistance to 2 optometrists of RIO to get trained at LV Prasad Eye Institute at Hyderabad in visual rehabilitation therapy. Initially, it will be housed in the LVA clinic of RIO, and the reception area adjacent to it will be used for registration and counseling of the patient. As soon as the patient is registered, a comprehensive analysis will be done to assess the visual potential and also the needs of the patient. The needs will vary depending on the age, educational and social background and the extent of visual loss. Grossly impaired patients, assistive technology comes to their aid. Assistive technology is any adaptive device or service that increases achievement of independence for a person with disability. There are a wide variety of tools specific for totally blind persons and also for visually impaired. A white cane is the most basic aid, but a blind person needs training to move around independently with it. Once they become experts in using it, this will increase their self-confidence and help them venture into unfamiliar and difficult terrains. There are ultrasound devices that can be attached to the white cane, making it into a smart cane that will warn them about any hindrances in the front. To do simple daily tasks like pouring a glass of water,
without spilling also needs training. Younger persons can be given training in using computers with special talking software which will help them to continue their education and get some useful employment. Wide variety of newer gadgets specific for visually challenged persons. CCTVs, both portable and desktop, are available. Visually challenged, Topaz PhD means freedom and independence, allowing you the flexibility to read, write, or view most objects in almost any environment. A blind reader attached to the finger will help a blind person to read Kindle. Special iPhones are in the market for the visually challenged. Special handheld magnifying devices are there to help them read. Special mobile apps also have been developed to help them locate nearby bus stops, toilets, etc. Most of these gadgets are expensive and beyond the reach of most of the blind people. Moreover, they need special training to use them. Let us listen to what a young girl who benefited from visual rehabilitation has to say. വന്നിട്ട് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അലർജി ആയിട്ട് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ പഠിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി തുടർന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം? ഇപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് എക്സാം എഴുതിയെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം. അതിനുശേഷം The Visual Rehabilitation Center to be started by RIO Alumni Association to help these people need your financial support. Let us all come together to bring a smile on their faces. Thank you. So that's about the rehabilitation, importance of rehabilitation. These are some examples of rehabilitated persons. The rightmost images, you know who are they, but the other two, one is the 2015 IAS topper Ira Singhal, and this is this one. The last one is that spectacle wearing lady is the sub-collector of Trivandrum, the former sub-collector of Trivandrum. These all are the eminent persons. Some of them we know after the rehabilitation they can achieve up to this point of life. But there are lot of people I know. You can also meet them in your service, in between your profession, and it is not end of the treatment or end of our service. We can rehabilitate and we can take them to the normal life. Actually, the rehabilitation is, I know I didn't talk about anything scientifically. It's based on the community optometry, and why it is like that is because we have different stream of allied health professionals here, and this rehabilitation is highly person centered, and we have the goal and the goal and preferences of each of the individual is different, and it is again age dependent also.
we have to mainly focus on the children of this group because their lifespan is more and their life is again they have to do. So that's about the rehabilitation. I think it's enjoyed all the streams here presented, and thank you. Thank you so much, ma'am. It's a really very good encouraging address for us, class. And thank you for the encourageable and supportive classes. Now, I'm glad to invite Dr. Chandraprabha ma'am to hand over the memento to Mrs. Manjula Devi Sharma. Ma'am, you're welcome. Thank you, ma'am. പോയിന്റ് എടുക്കാൻ അല്ലല്ല ഇത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ഇവിടുന്ന് അല്ലല്ല സാറിൻ്റെ അല്ല ഇവിടുന്ന് ആരോ തന്നു സാറിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Before having next class, it has time to a break. Thank you for giving this opportunity, especially thanks to BHARATH College of Optometry, PUNALUR. Divya Varghese. Yeah. It was a very good presentation. Thank you. You don't have any stage fear, that's in obviously. Very good, I appreciate it. Can you please go back to the first slide? No, not this. Not the theory part. Case presentation, patient history, demographic data. Yes, go to the next slide, Pa. Okay. Can you please tell what is UCDV? Expand. Uncorrected distance vision. Very good. Next slide. Normal in pupil and conjunctiva. Look at your slide, please. In AC, anterior chamber. Thank you, Divya Varghese, for this amazing case presentation. Next, learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly. Professionalism is knowing how to do it, when to it, and drag it. For impulsive our professionalism, I am honored to invite Dr. Anand Sir, clinical psychologist, about the topic psychology and professionalism in paramedics and allied health science.
Okay. Good afternoon to all. I express my sincere thanks to BHARATH College Optometry PUNALUR. Moreover, I appreciate the passionate behavior from the students, those who are studying in the BHARATH College of Optometry. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കണത് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമോ? നിങ്ങൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എവിടേക്ക് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആ വീശിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആ വീശിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക്? ഓക്കെ. I got information. It is better to use Malayalam. That's why I come to Malayalam. See, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും വിരലിങ്ങനെ പിടിച്ചേ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ, വിരലിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ? ശരി, നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ. ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവരാണ്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനും കാണാനും പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, വിരലിങ്ങനെ പിടിച്ചേ. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം. കൊണ്ടുപോവാ. എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചിളക്ക് താടിയിൽ വെച്ചേ. പിന്നെ ഇതല്ലേ താടി, ഇതല്ലേ താടി. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയണൊക്കെ പ്രൊഫഷണലിസം ആരംഭിക്കുന്നത്. ദ പാരാമെഡിക്കലിൻ്റെ പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രൊഫഷണലിസമാണ്. അല്ല, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരാമെഡിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ്? പാരാമെഡിക്കൽ കുറച്ച് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലുണ്ട്, ഒരു യുണൈറ്റഡ് ടുഗദർ, ലിവ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലിസം മീൻസ് ദ വേ യു ആക്ട്, ബിഹേവ് ആൻഡ് തിങ്ക്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണലിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രൊഫഷണലിസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു 9 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് താഴെയിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം, അമ്മമാർ തിരക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയോട് വളരെ ദേഷ്യപ്പെടും. ബട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണലൈസ്ഡ് മദറാണെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് നോട്ട് ഓൺലി ബിലോങ്സ് ടു പാരാമെഡിക്കൽ സെക്ടർ, ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എല്ലാ ഏരിയയിലും ഉള്ളതാണ് ഈ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അമ്മ പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ അമ്മ എന്തു ചെയ്യും? ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, ദേ ഗ്ലാസ് തറ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി, സാരമില്ല, നമുക്കിത് പറക്കിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാലും പിറക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്തറിയാം? അമ്മ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ തിയറി. കുട്ടികൾ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കുന്നതും ഓടുന്നതും ചാടുന്നതും ടു ഗ്രോ, വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളെ വിലക്കുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷകൾ കൊണ്ട് കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി. വളരുന്ന കുട്ടികൾ ഇൻഡസ്ട്രി പോലെ വളർന്നു വരുന്നതിന് പകരം ഇൻഫീരിയോറിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു 3 ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ഈ 3 ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പറയണം. ഓക്കെ, 3 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ടുള്ള കം ടു സ്റ്റേജ്. ഒരാൾക്ക് വരാം. മാഡം, എല്ലാവരും എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. എനിബഡി ഓഫ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. നോട്ട് യു. വരുവാണോ? ആ മൈക്കെടുക്കാൻ വന്നേ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3 ചോദ്യം. കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഗോ. ഞാനോ ഒന്ന് അല്ല, ടീച്ചർ പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? My name is Vidya. From where? Tenmala. Tenmala. Yes. Okay. Who is your father? My father is P. Somanathan Pillai. Okay. Father. 3 ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ.
താങ്ക് യു. നിങ്ങളെന്താ വിചാരിച്ച അവിടെ ഇരുന്നു? എനിക്ക് സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക? ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? യു ആർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് തോട്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന സബ് കോൺഷ്യസ് തോട്ട്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 500 രൂപ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു, അല്ലേ? ഞാനൊരു 500 രൂപ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താണ്? തെറ്റിപ്പോവുമോ? പറയാൻ പറ്റുമോ? നാണക്കേട് വല്ലതും വരുമോ? ഇനി എന്ത് ചോദ്യം ആയിരിക്കും, ഇല്ലേ? ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. വൈ ആർ യു സ്റ്റാൻഡിങ് ദ സെയിം ബസ് സ്റ്റോപ്പ്? വൈ ആർ യു ട്രാവലിംഗ് ദ സെയിം ബസ്? ഒരേ ബസ്സിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നത്? മാറിക്കയറുമ്പോഴാണ് പ്രൊഫഷണലിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യു ആർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് തോട്ട്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ അവിടെ ഇരിക്കാനേ പറ്റൂ, അവിടെ ഇരിക്കാനേ പറ്റൂ, അല്ലേ? ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയെടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു. നോ അബ്നോർമാലിറ്റി, അങ്ങനെ കണ്ട ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? നോ അബ്നോർമാലിറ്റി എന്നാണ് മാം പറഞ്ഞത്. സി, ആ ഒരു കറക്ഷൻ വളരെ പോസിറ്റീവായി ആ കുട്ടി ഇവിടെ കേട്ടോളുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ദ ജോബ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് ടു കറക്റ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫഷണലിസം. What is the professionalism from the part of the students? They have listened and they have followed the teachers politically, and they have to argue with the teachers with polite. ഇതെല്ലാം പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? തെറ്റിപ്പോവോ? ശരിയാവോ? ഞാൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും? എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുമോ? എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുമോ? അല്ലേ? അവിടെയല്ലേ പ്രൊഫഷണലിസം വരുന്നത്. അപ്പം നോക്കിക്കേ, പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആ അമ്മ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എറിക്സണിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു സഫിഷ്യൻറ്റ് നോളജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലിസത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അമ്മ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടി ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് സോഷ്യലൈസേഷനിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്താണ്? കുട്ടി ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കാതിരിക്കണം. അവിടെ ഒരു ടീച്ചിങ് കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് പെറുക്കിയെടുക്കാം, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ശിക്ഷ കൊണ്ട് വിലക്കിയിരുന്നെങ്കിലോ? ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേ യു തിങ്ക്, നിങ്ങളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഡിയൻസ് അല്ലേ, ഇത്രയും വലിയൊരു വേദിയല്ലേ, ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ വരാനൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ വരാൻ തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ? ദാറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷണലിസം. നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പറ്റില്ല. വരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്താ? നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഞാൻ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളങ്ങ് വിചാരിക്കുക. അവരങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല കേട്ടാ. നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണലൈസ്ഡ് പാതയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ, എന്തിനാണ് ഈ പ്രൊഫഷണലൈസം? അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത്? കൃത്യമായ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകണം. ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസിൽ ഇൽനെസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയണം. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് 3 AM, രാവിലെ 3 മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ 3 PM, വൈകിട്ട് 3 മണിക്കാണെങ്കിലും, ബോത്ത് ആർ സെയിം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം, നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം, നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്. നോ, യു ആർ ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓർ ഇൻ പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും പുതിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയണം. രാവിലെ 3 AM എന്നുള്ളതും ഈവനിങ്ങിലെ 3 AM എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക്, കാരണം ഒരു പുതിയ വേയിൽ നമ്മളുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചികിത്സിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡിസീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിയുടെ ബൗദ്ധികപരമായ, ആ വ്യക്തിയുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ചികിത്സ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക ഗവേഷണങ്ങളിൽ 2 ബുദ്ധി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, നമ്പർ 2 ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാനുള്ള നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, മറ്റുള്ളവരുമായി ചേർന്ന് പോകാനുള്ള നമ്മളുടെ ബുദ്ധി. ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ വൈകാരികപരമായ അവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നമ്മളുടെ ബുദ്ധി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണലൈസ്ഡ് ടാലൻറ്റിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഈ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസും എങ്ങനെ കിട്ടും? 3 വയസ്സ് മുതൽ 0 മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം. 0 മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. 3 വയസ്സിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, നടക്കില്ല. പക്ഷേ അമ്മ നമ്മളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളുടെ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോനെ
അല്ല എൻ്റെ മോളെ സുഖാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ. അമ്മ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അന്ന് മുതലേ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ 0 മുതൽ 3 വയസ്സിന് വേണ്ടി അമ്മ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ 3 വയസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, 3 വയസ്സ് മുതൽ 13 വയസ്സിലുള്ള കാലഘട്ടം, പ്രത്യേകിച്ചും 9 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം, തലച്ചോറിൽ മിറർ ന്യൂറോൺ ഉണ്ട്. കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മിറർ ന്യൂറോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മിറർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഗാർഡനർ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ആ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെടികളെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നത് പോലെ സ്വന്തം തലച്ചോറിനെ സൊസൈറ്റിയുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് റെഡിയാക്കാൻ നമുക്ക് 13 വയസ്സിനകത്ത് അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയില്ലെന്നെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വന്നപ്പം അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനുള്ളൊരു മാനസിക അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. നിങ്ങളിവിടെ വരാൻ പേടിച്ചില്ലേ? ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പേടിച്ചില്ലേ? എന്നെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പദ്യപാരായണത്തിനൊരു ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടു. ആരു വാങ്ങുവിൻ ആരാമത്തിൻ രോമാഞ്ച്. എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. ഞാനാണിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നോക്കിക്കേ, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേം കോഗ്നിറ്റീവ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകണം. കോഗ്നിറ്റീവ് മീൻസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. അതിന് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസും വേണം. നമ്പർ 2 സൈക്കോമോട്ടോർ മീൻസ് മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേന എടുക്കണമെങ്കിലും മസിൽസിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമാണ്, ഇല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഓപ്റ്റോമെട്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും മസിൽസിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ദെൻ നമ്പർ 3 അഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഏരിയ. നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ഏരിയ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ബൗദ്ധികപരമാവും മാനസികപരമായ ചാലകപരമായ വൈകാരികപരമായ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ്, സൈക്കോമോട്ടോർ ആൻഡ് അഫക്റ്റീവ് ലെവൽ. ഈ 3 പാർട്ടിലും കറക്റ്റായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണലൈസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് മാത്രം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ്സിൻ്റെ കോപ്പറേഷൻ വേണം, അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പറേഷൻ വേണം, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോപ്പറേഷൻ വേണം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാലൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പുതിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്സ് ആണ്. എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ എത്തിക്സ്? ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ വന്നു. ഹി വാസ് സഫറിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ക്രീസോഫീനിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു ഇൻ്റർവെൽ പോലെ വന്നു പോവുക, ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലെ വന്നു പോവുക. കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു, മെഡിക്കേഷൻ പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ മാറ്റണം എന്ന് വളരെ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയാണ്. 3 മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം വളരെ പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. അരമണിക്കൂറോളം പേരൻസിന് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്ത്, ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത്, മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ളൊരു പ്രേരണ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കണമെന്ന് അരമണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ വില്ലിങ് ആയത്. അങ്ങനെ വില്ലിങ് ആകുന്നതാണ് എത്തിക്സ്. മുന്നിൽ വരുന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവരുത്, നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ആംബുലൻസ് സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അത് എത്തിക്കലായിരിക്കണം. നമുക്കൊരു എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഒരു ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നവരോട് നമ്മളൊരു ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിരിക്കണം. നമ്പർ 2 സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. നിങ്ങളൊരു കഥ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ആമയും മുയലും തമ്മിലുള്ള ഓട്ടത്തിൻ്റെ കഥ. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച വേറൊരു കഥയാണ്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. വേറൊരു കഥയാണ് പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിൻ്റെ കഥ. പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? താറാവിൻ്റെ വയറ് കീറി താറാവ് മരിച്ചുപോയി. തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. ഈ താറാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ താറാവിനെ കുളിപ്പിച്ച് പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുക. ഈ താറാവിൻ്റെ മുട്ടയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേയില്ല. എന്ത് സംഭവിക്കും? താറാവിന് ഉടമസ്ഥനും തിന്നാനുള്ള വക പോലും കിട്ടില്ല. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകാൻ വയറ് കീറിയപ്പോഴോ താറാവ് മരിച്ചും പോയി. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? താറാവും വേണം, മുട്ടയും വേണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം, അല്ലേ? നമുക്ക് ജീവിക്കണം, അല്ലേ? കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ സോപ്പ് എടുത്ത് കൊടുത്തേ, എവിടെ ആയിരിക്കും തേക്കുന്നത്? വയറിലേ തേക്കും. ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ചെയ്താൽ, അല്ലേ? വയറിലാണ് തേക്കുന്നത്. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് താറാവും വേണം, മുട്ടയും വേണം. അവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? ലിമിറ്റേഷൻസിനെ എത്ര ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാണ്
അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രമാത്രത്തോളം നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നോക്കിക്കേ, ദ പ്രൊഫഷണലിസം, ദ വേർഡ് പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻ പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. നമ്പർ 2, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ടൈപ്പ്. അതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ടൈപ്പാണ്. നമ്പർ 3, വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഫഷണലിസം? സിംപ്ലി സേയിങ് പ്രൊഫഷണലിസം ഈസ് ദ വേ യു തിങ്ക്, ആക്ട് ആൻഡ് ബിഹേവ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു പ്രൊഫഷണലിസത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണലിസം. എന്താണ് കൊളാബറേഷൻ? കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണലിസം. ആമയും മുയലും തമ്മിൽ ഓട്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറയാം, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. മത്സരം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ആര് ജയിച്ചു? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ആമയും മുയലും തമ്മിലുള്ള, നിങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വരുന്നവരാണോ? അല്ല, ആമയും മുയലും തമ്മിലുള്ള ഓട്ടത്തിൻ്റെ മത്സരം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആര് ജയിച്ചു? ആമ ജയിച്ചു, മുയൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ആ ബാക്കിൽ ആ 2-3 പേരിരിക്കുന്ന അവിടെ ആ ഫാൻ്റെ കീഴിൽ 1, 2, 3-ാമത്തെ തൂണിൻ്റെ അവിടെ. ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ ആമയും മുയലും തമ്മിലുള്ള ഓട്ടത്തിൻ്റെ മത്സരം പോയി. എനിക്ക് നീളമുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആമയും മുയലും തമ്മിലുള്ള ഓട്ടത്തിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ആമ പരാജയപ്പെട്ടു. മത്സരത്തിൽ തോറ്റ മുയൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ മുയൽ മത്സരത്തിൽ തോറ്റിട്ട് ആമയോട് വന്ന് ചോദിച്ചു, ഒരിക്കൽ കൂടി മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ആമ വിചാരിച്ചു, ആമ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. RR പറയുന്നത് പോലെ അല്ലേ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ RR കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന്. ശരി, അപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആമ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ കൂടി മത്സരിക്കാമോ? മുയലിന് നല്ല കോൺഫിഡൻസാണ്. മുയൽ പറഞ്ഞു, ഐ ആം റെഡി ടു ഫൈറ്റ്. ആമ പറഞ്ഞു, ബട്ട് ഓൺ കണ്ടീഷൻ, ഐ വിൽ ഡിസൈഡ് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. എവിടെയാണോ മത്സരം നടക്കുന്നത്, ആ മത്സരം നടക്കുന്ന ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. എഗ്രീഡ്. മുയൽ സമ്മതിച്ചു. മത്സരം ആരംഭിച്ചു. ഒരു പുഴ ചാടിക്കടന്ന് വേണം ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിലെത്താൻ. മുയലിന് ചാടിക്കടക്കാൻ പറ്റില്ല. മുയലവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ ഇമ്പൾസ് ബിഹേവിയർ. ഇമ്പൾസ് ബിഹേവിയർ അറിയാമല്ലോ, വളരെ സിമ്പിളല്ലേ. തിരുവനന്തപുരത്ത് 3 ഹൈവേ ഉണ്ട്. അതിലൊരു ഹൈവേ മിസോലോംബിക് ഹൈവേ ആണ്. അതാണ് ഡോപ്പമിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യേ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തിന്ന് തീർക്കും. അതാണ് ഡോപ്പമിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഡോപ്പമിനാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോൺ. അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നൊരു നല്ലൊരു ഹൈവേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹൈവേ ഡോപ്പമിൻ്റെ റിവാർഡ് ഹൈവേ ആണ്. ചില കുട്ടികൾ മൊബൈലൊക്കെ എടുത്തിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ റിവാർഡ് ഹൈവേ ഹൈ ആണ്. പിന്നെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും താത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും മൊബൈൽ പിടിച്ച് വാങ്ങിയാലോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് റിവാർഡ് ഡോപ്പമിൻ കിട്ടാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ളത് ടെക്സിറ്റിയാണ്. മെസ്സേജിൻ്റെ ടോൺ വരുന്നു ഇതാണ് അല്ലേ. പിന്നെ വീട്ടമ്മമാരിലൊക്കെ ഉള്ളത് കൂടുതലും ഫാൻറ്റഫോൺ സിൻഡ്രോമാണ്. അതെന്താണ്? മൊബൈൽ ബെല്ലടിക്കാത്തപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ അടിച്ചോ, അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ 15 മിനിറ്റിലും നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാന്ന് തന്നെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് ഇമ്പൾസ് ബിഹേവിയർ. നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൽ എന്തുണ്ട്? അൺപ്രൊഫഷണലിസം ഉണ്ട്. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പ്രൊഫഷണലിസം എന്നുള്ള വേർഡ് വരാൻ കാര്യം എന്താ? അതിനകത്ത് ഒരുപാട് അൺപ്രൊഫഷണലിസം ഉണ്ട്. പ്രൊഫഷണലിസം അല്ലാത്ത ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട്, ബിഹേവ്സ് ഉണ്ട്. ന്യൂറോളജിയിൽ അട്രേഷ്യ പോലുള്ള ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു രോഗമുണ്ട്. 23 വയസ്സുള്ള പയ്യനാണ്. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്താ, അവൻ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് വീഴും, ബാലൻസ് കിട്ടത്തില്ല. അവൻ്റെ ലൈഫൊക്കെ വളരെ പത്തറ്റിക്കാണ്. എനിക്ക് ഈ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് PSC പരീക്ഷയിൽ ഒരു 0 ഇങ്ങനെ കറുപ്പിക്കാൻ പറ്റണം. ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇങ്ങനെ പോകും. ഇങ്ങനെ ഒരു 0 കറുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് പിയൂൺ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും എഴുതണ്ടല്ലോ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഇത് എഴുതി ഒരു പിയൂൺ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി. മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുക ലൈഫിൻ്റെ റിയാലിറ്റി. അവരിൽ നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണലിസം. അയാൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ വെച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണലിസം. ഒരു 4 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു 2 കുട്ടികളുള്ളൊരു അച്ഛൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകന് ചെറിയൊരു അനീമിക്കായി, ഒരു ലുക്കീമിയ പോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ. ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ഫയലെല്ലാം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 2 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ആ സ്ട്രോക്ക് 3 വർഷം എടുത്തു മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാൻ. ആ പയ്യനങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയാണ്. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് അൺപ്രൊഫഷണലിസം. ഓരോ വാക്കുകൾ, ഓരോ സെൻറ്റൻസുകൾ അല്ലേ. ഞാനിപ്പം എൻ്റെ മോളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ
കാണിക്കുന്നുണ്ട് പല്ലിൻ്റെ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുട്ടി നിൽപ്പുണ്ട്, ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. ഹലോ, ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിളിക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണോ വരുന്നത് അതോ നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതാണോ? അൺപ്രൊഫഷണലിസമോ? അല്ല, നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അതെ. ഇന്നും നാളെ കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നും നാളെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, വേണമെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച, ചൊവ്വാഴ്ച, ബുധനാഴ്ച തരാം. അൺപ്രൊഫഷണലിസമോ? അത്യാവശ്യമുള്ളവർ ആ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോകാൻ മടിക്കും, അല്ലേ? നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ മടിക്കും. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന, കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാവരെയും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും കൂടി ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന. രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളോ ഈ ശല്യം സഹിക്കാതെ പഠിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ, അല്ലേ? കൊച്ചുകുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പഠിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? അതേപോലെ പഠിക്കുന്നതാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ബീയിങ്, ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷനിലാണ്, ഐ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് പ്രൊഫഷൻ, ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഒരു വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഞാനൊരു ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓർക്ക്, ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഏതാണ്? ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, പണമൊന്നുമല്ല. ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കീ ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഒരാൾ അച്ഛൻ്റെ മരിച്ച ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയും സോറി ഫാദർ. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രാവിലെ സോറി ഫാദർ, സോറി ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സോറി ഫാദർ, സോറി ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്? പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്ക് എടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് 20 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനുമായി പിണക്കത്തിലാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഫോൺ കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല. അച്ഛൻ കത്തുകൾ എഴുതിയാൽ മറുപടി എഴുതില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തമ്മിൽ പിണക്കത്തിലാണ്, എങ്കിലും നിനക്ക് എൻ്റെ കത്തുകൾക്ക് മറുപടി എഴുതിക്കൂടെ, എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൂടെ? സംസാരിച്ചില്ല. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അമ്മയുടെ ഫോൺ വരുന്നത്, അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയിരുന്നു. വന്ന് അച്ഛൻ്റെ ബോഡിയുടെ അടുത്തിരിക്കുക, ഇനി ഒരു സോറി പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അന്ന് തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് ആണ്. അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കി സോറി ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിനൊരു സമാധാനമുള്ളൂ. താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ലോങ് പീപ്പിൾ ആർ വിത്ത് അസ്. ആരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ എത്ര കാലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നോക്ക്, ഒരു കീ ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണലിസം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലേ? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരുപാട് പറയാനുള്ള മേഖലയാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി ഒരു ചുരിദാർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നാൽ ആ കൂട്ടുകാരി പുതിയ ചുരിദാർ ഇട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചില കൂട്ടുകാരികൾ മനഃപൂർവ്വം മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ ഇതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരി ചോദിക്കും ചുരിദാർ കൊള്ളാമോ? നല്ലൊരു മറുപടി പറയും നിങ്ങൾ, എന്താ ചുരിദാർ കൊള്ളാം പക്ഷെ നീ ഇട്ടപ്പോൾ ശരിയായില്ല. കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടാലൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ, അൾട്രൂയിസം ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഒരു ഡൈവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അൺപ്രൊഫഷണലിസം. ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ അറിയില്ല എന്ന് പറയാനെങ്കിലും ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ സോറി എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയണം. അവരൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, കറക്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് കഴിയണം. ഇറ്റ്സ് ഫ്രം യുവർ ഹേർട്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അൺപ്രൊഫഷണലിസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, ഇല്ലേ? വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസുകൾ വരുന്നത്, മിസ്സിങ്സ് വരുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ന്യൂ പ്രൊഫഷണലിസം നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കൊളാബറേഷൻ. മറ്റു വ്യക്തികളുമായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് പോകാൻ കഴിയണം. നമ്പർ 2, ഷെയർഡ് വാല്യൂസ്. വാല്യൂസ് കനോട്ട് ബി ടോട്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കോട്ട്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരാളെ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയൂ. ദെൻ ഷെയർഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊരു വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയണം. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ച അനുഭവങ്ങൾ നേടുമ്പോഴാണ്. സോക്രട്ടീസിനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, സർ അങ്ങയുടെ ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന്. സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞു, വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. വരൂ, യു കം വിത്ത് മീ.
സോക്രട്ടീസ് അയാളെ കൊണ്ടുവന്നൊരു പുഴയിൽ മുങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അയാൾ മുങ്ങിയിരുന്നു. സോക്രട്ടീസ് അമർത്തി പിടിച്ചു. മരിക്കാറായപ്പോൾ പിടിവിട്ടു. അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി പന്ന വേല മാത്രം കാണിക്കരുതെന്ന്. സോക്രട്ടീസിനോട് അയാൾ ചോദിച്ചു, ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല, അങ്ങനെ എന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ അമർത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി? എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ മുകളിലോട്ട് വരാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ അമർത്തി പിടിച്ചപ്പോഴോ മരിച്ച് മുകളിലോട്ട് വരാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചോ? അതാ എൻ്റെ ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ, സാർ ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും, ഇദ്ദേഹം കത്തി വെച്ച് എന്നെ കുത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും, ഇദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തി ഇദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമോ? പ്രൊഫഷണലിസം വെച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൂടെ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കുത്താം, മാറി നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം, നിങ്ങളെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിക്കോ. പക്ഷേ വളരെ നോളജബിളായിട്ടുള്ള, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, റിസ്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കട്ടെ, നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ഇതുപോലുള്ള ആങ്സൈറ്റീസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്കൊരു ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞു തരാമോ? അതെവിടെയാണ്? കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൊഫഷനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എമ്പതി. നമുക്കില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അല്ല എനിക്ക് വയ്യ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെഡി 1 2 3 കൈയെല്ലാം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അയ്യോ പാവം തീർന്നല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പതി. എമ്പതി എന്താ? വളരെ സിമ്പിൾ. പട്ടിക്കുട്ടികളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി നടന്നില്ലോ. ജീവനുള്ള പട്ടിക്കുട്ടികളെ വിൽക്കുന്ന കടയാണ്. കടയിൽ എന്നിട്ട് കുട്ടി ചോദിച്ചു, മാമ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് എന്താ വില? കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് 100 രൂപയാണ് വില. ആ പട്ടിക്കുട്ടി എന്താ മാമ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്? അല്ല, അത് കാലു ചെയ്യാത്ത പട്ടിക്കുട്ടിയാണ്. ശരി മാമ, ദാണ്ട മാമ 50 രൂപയുണ്ട്. പറ്റത്തില്ല. നിൽക്ക് മാമ നിൽക്ക്, ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ. 50 രൂപ ഞാൻ ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശരി, ബാക്കി 50 രൂപ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ ഗുഡ്. കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി 50 രൂപയായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ കടക്കാരൻ ചോദിച്ചു, ഏടാ കൊച്ചനെ, എന്നതായാലും നീ നല്ല പട്ടിക്കുട്ടിയല്ലേ വാങ്ങിക്കുന്നത്? ദെൻ വൈ ഡോണ്ട് യു, നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല പട്ടിക്കുട്ടിയെ വാങ്ങിച്ചുകൂടാ? നീ എന്തായാലും 100 രൂപയല്ലേ തരുന്നത്, പിന്നെ ഇതിനാണ് നീ കാലു ചെയ്യാത്ത പട്ടിക്കുട്ടിയെ വാങ്ങുന്നത്? കുട്ടി ഇങ്ങനെ പാൻസ് ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, മാമ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണത്തില്ല മാമ, എൻ്റെ കാലു ചെയ്യാത്തതാ. കാലു ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആർക്കും വേണ്ടതാ പട്ടിക്കുട്ടി അവിടെ ഇരിക്കരുത് മാമ, എനിക്ക് ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ മതി മാമ. കടക്കാരൻ പട്ടിക്കുട്ടിയെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് സിമ്പതി. ഈ കുട്ടി പട്ടിക്കുട്ടിയെ വാങ്ങിയതാണ് എമ്പതി, ബീയിങ് ഓഫ് അതർ ഷൂസ്. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഷൂസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. എങ്ങനെ മിസ് ഷൂസിങ് ഒരിക്കൽ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ആദ്യം നിൽക്കാമെന്നോ? അങ്ങനെയല്ല, അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം. നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം. നിങ്ങൾ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന മേഖലയിൽ അവിടെ ആ സർവീസ് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് എംപത്തറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ടൈം അപ്പോൾ എത്ര വരെ? 1 o'clock. 1 o'clock. 12:41. ജസ്റ്റ് 5 minutes. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓടിപ്പാം. ഇനി 5 more minutes. അങ്ങനെ ഒരു എംപത്തറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, യു ഷുഡ് ഫോളോ ദ എംപത്തറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പലപ്പോഴും അതില്ല. ഒരു സോറി പോലും പറയാൻ മടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നമുക്കൊരു എംപത്തറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ടിക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 24 മണിക്കൂർ അല്ലേ, ഏകദേശം 1440 മിനിറ്റ്സ് ടിക്ക് അടിക്കണം. അങ്ങനെ 10 വർഷം ടിക്കടിച്ചാൽ 63,70,000 തവണ ടിക്കടിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ക്ലോക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി ഓടുന്നില്ല. തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രായം ചെന്ന ക്ലോക്ക് പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു ടിക്ക്, ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടിക്ക്, അടുത്ത ടിക്ക് അപ്പോൾ അടിക്കാം. പ്രസൻറ്റിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ കംസ് ടു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? എന്താണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് നമ്പർ 1, റെഡ്യൂസസ് സ്ട്രെസ്. അല്ലേ, എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ് അല്ലേ. ഞാൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം എപ്പോഴും ഞാൻ വിജയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരണം. ആരെങ്കിലും 2-3 പേരിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ വിളിക്കും. ഞാൻ താമസിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കാറിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ലോറി, എന്ത് തമിഴ്നാട് ലോറി, ആ തമിഴ്നാട് ലോറിക്കാരനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ആൾ, ഇദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നൂടെ. വീണ്ടും ഞാൻ സ്ട്രെസ്സാണ്. അപ്പോൾ കുന്നിക്കോടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് വിളിക്കുന്നു, എവിടെത്തി? കുന്നിക്കോടത്തി. ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? 2-3 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിപ്പോൾ വരും. കുറച്ച് തേങ്ങ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം മാങ്ങാത്തൊലി കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രെസ്സാണ്. എന്താ കാര്യം? ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, റിയാലിറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴോ വരുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഞാനും വളരെ ഫ്രീ ആണ്. എന്നാൽ എനിക്കെന്താണ്, മിസ്റ്റേക്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്,
ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷനിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഹാപ്പി ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷണലിസം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങളെല്ലാവരും, നമ്മളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകാൻ കഴിയണം അവർക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു റിയൽ പ്രൊഫഷണലിസത്തിലേക്കും കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണലിസത്തിലേക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഞാൻ അതോടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, 3 മിനിറ്റ്സ്. ഒരു ആനയ്ക്ക് പറക്കാൻ ഭയങ്കര മോഹം. ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ആനയ്ക്ക് പറക്കാൻ മോഹം. ആന വന്നിട്ട് മൈന എടുത്ത് ചോദിച്ചു, മൈന എന്നെ ഒന്ന് പറത്തുമോ? മൈന പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താ, കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ മൈന ആനയ്ക്കൊരു മാന്ത്രിക തോൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ മാന്ത്രിക തോല് നിൻ്റെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ആന മാന്ത്രിക തോൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ചെവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, റെഡി. ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ നീ തുമ്പിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. കൊണ്ടുവന്നു. റെഡിയാണോ? ആന ഇങ്ങനെ മാന്ത്രിക തോല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ചെവിയിലുണ്ട്, ഭാരം മുഴുവൻ തുമ്പിക്കയിലാണ്. അപ്പം മൈനോട് ചോദിച്ചു, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ഒരൊറ്റ ചാട്ടം എന്നിട്ട് ചെവി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വീശി പറന്ന് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ മൈന റെഡി 1 2 3 പറഞ്ഞു. ആന എടുത്തൊരൊറ്റ ചാട്ടം ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടന്നിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ ലാൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ലാൻഡിങ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ആന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, മൈന എനിക്ക് മാന്ത്രിക തോല് തരുമോ? അപ്പം മൈന പറഞ്ഞിട മണ്ട, നീ നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ നിൻ്റെ തുമ്പിക്കൈയിലേക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തി മുഴുവൻ നിൻ്റെ ചെവിയിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു. നീ നിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നോക്ക്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ്? നമുക്ക് ചുറ്റും പുഴയുണ്ട്, മഴയുണ്ട്. പുഴയാണോ നല്ലത്, മഴയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുഴ ഇഷ്ടമുള്ള ആളെന്ത് പറയും? പുഴയാണ് നല്ലത്. മഴ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ മഴയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയും. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ്. പുഴയ്ക്ക് പുഴയുടേതായ ഗുണമുണ്ട്, ദോഷമുണ്ട്. മഴയ്ക്ക് മഴയുടേതായ ഗുണമുണ്ട്, ദോഷമുണ്ട്. പുഴയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ഈ ലോകത്താരേ ഉള്ളൂ? പുഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മഴയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കാനോ? മഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ഈ ലോകത്താരേ ഉള്ളൂ? നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫഷനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഈ പാരാമെഡിക്കൽ സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത്, ജസ്റ്റ് 2 more slides. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻ മൈ വർക്ക് പ്ലേസ്? ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ 2 പദങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പ്രോ ആക്റ്റീവ്, നമ്പർ 1 ഈസ് റിയാക്റ്റീവ്. ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഇവിടുന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് പോകണം. ഞാനുണ്ട്, നിങ്ങളൊരാളുണ്ട്. നമ്മൾ 2 പേരുടെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൊല്ലത്ത് ചെല്ലണം. പക്ഷേ ബസ് 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ടേ ചെല്ലും. ടാക്സി വിളിച്ച് പോകാൻ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ആ ബസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. കയറി ഇരുന്നും തൊട്ട്, എന്ത് ബസ് ഇത്? ഈ ബസ് ഉണ്ടോ? ഡ്രൈവറൊക്കെ വളരെ മോശമാണ്. പ്രായം ചെന്നാളായി. KSRTC അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ ബസ്സിനെയും KSRTCയും മന്ത്രിമാരെയും ഒക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണ്. യു ആർ റിയാക്റ്റീവ്. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ കുറ്റം പറയുക, ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയുക, അതിങ്ങനെയാണ്, ആമിസ് ഇങ്ങനെയാണ്, അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്, മുഴുവൻ നിങ്ങളങ്ങ് കുറ്റം പറയുക. ഒന്നോർത്തോ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇന്നലെ അത് പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു. നാളെ ഞാൻ അവിടെ പോകുമെന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറാണ്. ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതേ ഉള്ളൂ? പ്രസൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ 2nd ഇയർ MBBS പഠിക്കുമോ? 2nd ഇയർ MBBS പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മകൻ്റെ ഫീസ് എങ്ങനെ അടയ്ക്കും? ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. ഈ റോഡിലൊക്കെ എന്താണ് നല്ല രസമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ച് പ്രിപ്പയറായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ബസ്സിൽ കയറി എല്ലാവരെയൊക്കെ കണ്ടുപോകും. എന്തിനാണ്? നീ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്തിനാണ്? ലിവ് ദ പ്രസൻറ്റ്. പ്രസൻറ്റിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്? പ്രോ ആക്റ്റീവാണ്. പ്രോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഞാനിരിപ്പുണ്ടെന്നിരിക്കും. എനിക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെല്ലും, 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെല്ലണം, 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ടേ ബസ് ചെല്ലും. ഞാനെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെല്ലും, എന്നാൽ പിന്നെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുപോകാം. കുഞ്ഞിക്കൂനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ദിലീപ് പറയത്തില്ലേ, പെണ്ണാണാൻ പോകുമ്പോൾ ചെറുക്കൻ്റെ മുതുകത്തൊരു മസിൽ കൂടുതലുണ്ട്, 10 പവൻ കൂടുതൽ വേണം. കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ വന്ന് ചോദിക്കും, ബാല പനി മാറിയോ? അപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ പറയും, പാരസെറ്റമോൾ ഇഞ്ചക്ഷനും ഗുളിയും കിട്ടാതിരിക്കുക. കിട്ടാഞ്ഞപ്പോൾ പനി മാറിപ്പോയി. എന്താണ്? മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല. ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന, എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രസൻറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോ ആക്റ്റീവ്. നിങ്ങൾ റിയാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫഷണലിസം പറ്റില്ല. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ധൃതിപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരാൾ വിളിക്കുന്നത്, അതെ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയാണ്. അവരോട് നമുക്ക് ചൂടാകാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 3 AM or 3 PM വാട്ട് എവർ മേ ബി, അതൊന്നും
ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെലക്ട് അനദർ പ്രൊഫഷൻ. You could become a school teacher. You can go to 10 o'clock and come back 4 or 5 o'clock. You can enjoy. But this profession demands. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് യു ആർ സെർവിങ് ദ സൊസൈറ്റി. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ, നോക്കാം, ഇത് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ. എ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ അവർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹീ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻ്ററപ്ഷൻ ടു അവർ വർക്ക്. ഹീ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എ ഫേവർ ബൈ സെർവിങ് ഹിം. ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ് എസ് എ ഫേവർ ബൈ ഗിവിങ് എസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡു സോ. നോക്ക്, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് കയറി വിചാരിച്ച് കളയരുത്. അവരെയൊക്കെ ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം അവരെനിക്ക് തരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് പ്രൊഫഷണലിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രൊഫഷണലിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലേ? പ്രൊവൈഡിങ് എ ക്ലീൻ ആൻഡ് സേഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും, ഒരു എനർജറ്റിക് ഫീൽഡായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടം. ഒരു എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ചില ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഏതിനൊരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടുമുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് പാർട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്പർ 2, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആക്സസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ. വരുന്നവർക്ക് നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കെയർ ആണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു കെയർ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ വരാമെന്ന രീതിയിൽ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ റെഡ്യൂസ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് അല്ലേ, ആൻഡ് സർവീസസ്. ഈ കുറേ പേര് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലുണ്ടാക്കാൻ കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണലിസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമയക്കുറവുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോയത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും ഞാൻ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. എനിവേ, വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. എസ്പെഷ്യലി യുവർ മോം ആൻഡ് ദെൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദോസ് ഹു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ വിച്ച് കോഴ്സ്? Optometry course. They called me several times. So where are you asking? എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ ഒരു 10 കോളെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്താനുള്ള അവരുടെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു മനോഭാവം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കും. ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ദ ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ്, ചിലരിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പറയും, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല ടീച്ചറെ. ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അതെ ഈ സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ എത്ര മണൽത്തരികളുണ്ടെന്ന് പറയാമോ? എന്തു പറ്റി? ഞങ്ങളുടെ മിസ്സ് പറഞ്ഞു, അത് പറഞ്ഞാൽ മിസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും, അപ്പോൾ അത് പോർഷനെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതാ ചോദിച്ചത്, മിസ്സ് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആരുത്തരം പറഞ്ഞാലും അവരെ എന്ത് ചെയ്യും? മിസ്സ് കൊടൈക്കനാലിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തായി മോനെ? ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ എത്ര തുള്ളികളുണ്ടെന്ന്, ഹൗ മെനി ഡ്രോപ്സ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഓഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്, ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ്. 3ാമത്തെ ദിവസം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ രമേശിന് പോകാനായിട്ടൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. എന്ത് പറ്റി? രമേശ് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാം? മിസ്സ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യ ചോദ്യം ചോദിക്കും, അതിന് ഉത്തരം പറയുന്ന ആളെയാണ് മിസ്സ് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. മിസ്സ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതുന്നുണ്ട്, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നു. മിസ്സ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ അമ്മമ്മയുടെ ഒരു പഴയ കണ്ണട കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അതെടുത്ത് ഒരു ഒറ്റ ഇറക്കം വെച്ച് കൊടുത്തു മുകളിലോട്ട്. അതെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അവിടെ വീണു. അപ്പോൾ മിസ്സ് ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഈ കണ്ണാടി എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചത്? രമേശ് പറഞ്ഞു, ടീച്ചറെ ഇന്ന് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ആരാ കണ്ണാടി എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചതാണ്? അത് ഞാനാ ടീച്ചറെ. എന്നെ ടീച്ചർ പോകുമ്പോൾ കൊടൈക്കനാലിൽ കൊണ്ടുപോകണേ. കണ്ടില്ലേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. അവരേത് കാര്യത്തെയും ഇതേ രീതിയിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്നൊരു പോസിബിലിറ്റി തിങ്കിങ് എന്ന മനഃശാസ്ത്രമാണ് കടന്നു വരുന്നത്. 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു നാടകം നടക്കുക. ആ നാടകത്തിൽ പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പ്രൊഫഷണലിസം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ ഈഗോയെ മാറ്റിവെക്കണം. യു ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് യുവർ ഈഗോ. എന്താ ഈഗോ? 3ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ നാടകം ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ നാടകം. ഒരു കുട്ടി പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ കന്യാമറിയമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ 2 കുട്ടികളും നല്ലതുപോലെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനൊരു സ്പീച്ചിന് പോയത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു നാടകം കാണും. ഈ കുട്ടി പറയാണ്, ഇവൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ ഇടം തരുമോ? മറ്റേ കുട്ടി, ഇല്ല. വീണ്ടും ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വേദനയൊക്കെ അനുഭവിച്ചു, ഇവൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ ഇടം തരുമോ? മറ്റേ കുട്ടി പുറമെ നിന്ന് ടീച്ചർ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇല്ല. വീണ്ടും ഈ കുട്ടി, ഇവൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ ഇടം തരുമോ? മറ്റേ കൊച്ചുകുട്ടി, കർട്ടന് പിന്നെ സ്ഥലമുണ്ട്, ടീച്ചർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആ കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഇത് സ്റ്റേജാണെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേജാണ്, ഇതൊരു നാടകമാണെന്നൊക്കെ മറന്നുപോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടി പറയുകയാണ്, അതെ പ്രസവിക്കാനാണെങ്കിൽ കർട്ടന് പിന്നെ സ്ഥലമുണ്ട്, ടീച്ചർ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ നിരപരാധി. ഈഗോയാണ്
പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ സെർവ് ചെയ്യല, അവരെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവരൊരു അവസരം തരുവാണെന്ന് ചിന്തിച്ച്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് 3 PM or 3 AM, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് Sunday or Monday or whatever may be, are you ready for that? You have professionalism. Thank you very much. Thank you so much, sir, for innovative and dedicated words. It was so interesting, and thank you so much, sir. So, I request Preeta ma'am for hand over the memento to Dr. Anand. Ma'am, welcome to stage, sir. Please come to stage. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Next is a rapid fire section based on the classes. So I like to invite Miss Ashvi Alex, 3rd year BSc Optometry student, BHARATH College of Optometry and Health Science. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. നമ്മളിപ്പം ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസാണ്, എന്നാൽ കുറച്ച് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ടപ്പേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അറിയാവുന്നവർ ആൻസർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരും കോളേജും പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ പറയുക, കാരണം പ്രൈസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Which disease is known as 100 days of glaucoma? ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പൊ പേര് പറയുക, കോളേജ് പറയുക, എന്നിട്ട് ആൻസർ മതി. സജ്നബിയ, കോളേജ് അൽ റൈഹാൻ കോളേജ് ഓപ്റ്റോമെട്രി കൊണ്ടോട്ടി. ഓക്കെ, ആൻസർ നിയോവാസ്കുലർ ഗ്ലോക്കോമ. ദ കറക്റ്റ്. അടുത്തത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ബോൺ ഫോംസ് ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ലാക്രിമൽ സാക്ക്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ. വിച്ച് ബോൺ ഫോംസ് ദി ഫ്ലോർ ഓഫ് ലാക്രിമൽ സാക്ക്? ലാക്രിമൽ സാക്കിന്റെ ഫ്ലോർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബോൺ ആണ്? ആൻസർ അറിയാമോ? Please raise your hand if you know the answer. ലാക്രിമൽ സാക്കിന്റെ ഫ്ലോർ ആയിട്ട് വരുന്ന ബോൺ സിമ്പിൾ ആണ്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ടൈം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആൻസർ ലാക്രിമൽ ബോൺ. Third question. Which laser used for doing iridectomy? Which laser used for doing iridectomy? Yag laser. Correct. ഒന്ന് കൈയടിക്കാം. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആൻസർ പറയുന്നത്.
ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഞാനൊരു വേർഡ് പറയും, അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പറയണം. വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈക്കർ, STYCAR. സ്റ്റൈക്കറിൻ്റെ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. STYCAR, സ്റ്റൈക്കർ എന്ന വേർഡിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ. Time out. Screening test for young children and retired. Striker means screening test for young children and retired. Next question. Which of the following is a treatment option for proliferative diabetic retinopathy? Which of the following is a treatment option for proliferative diabetic retinopathy? Photocoagulation. PRP. Pan-retinal photocoagulation test. ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ പറയാം. Which is the angle formed between the visual axis and pupillary line? വിഷ്വൽ ആക്സിസിനും പ്യൂപ്പിലറി ലൈനും ഇടയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ. Students, please raise your hand if you know the answer. Angle kappa. The right answer, angle kappa. മൈക്കിൽ കൂടെ പേര് കോളേജും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ഹബീബ, റൈഹാൻ കോളേജ് ഒപ്റ്റോമെട്രി. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് NPCB ഹാസ് ബീൻ ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ഏത് ഇയറിലാന്ന് പറയണം? നെഹ്ല, റൈഹാൻ കോളേജ് എടപ്പാൾ, 1999. ആൻസർ തെറ്റാണ്. Any guesses? ആൻസർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയാം. 1976. The right answer is 1976. ഹിസാന, എടപ്പാൾ, റൈഹാൻ കോളേജ്. ആൻസർ ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് കോൾ ചെയ്തത് ഇവിടുന്നാണ്. അവരവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റു. ഓക്കെ, ഈക്വലി പോയിന്റ് തരുന്നു. റൈഹാൻ തന്നെ അല്ലേ? ആൻസർ അറിയാവുന്നവര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. ഇനി ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം. അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എ മദർ നോട്ടീസ്ഡ് mucopurulent discharge from the right puncta of her 3-month-old child. There is history watering from right eye. The treatment is ഒന്നും കൂടെ പറയാം. A mother noticed mucopurulent discharge from the right puncta of her 3-month-old child. There is history of watering from right eye. The treatment is regurgitation test. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു തിരുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം കിട്ടിയ ആൻസർ തെറ്റാണ്. അതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല, അതൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ, ആൻസർ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്രിമൽ സാക് മസാജും ടോപ്പിക്കൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കും. ഇപ്പൊ ആൻസർ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ പേര് മഞ്ജിമ, കോളേജ് റേഹാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇപ്പം റേഹാൻ ആണ് പ്രൈസ് കൊണ്ടുപോയേക്കുന്നത്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. The rapid fire session is over. Next is the seminar section. For that, I would like to invite Ms. Indu Mol, second year BSc Optometry student of BHARATH College of Optometry and Health Science. Welcome. Very good afternoon to one and all present here. Myself, Indu Mol B, BSc Optometry second year from BHARATH College of Optometry and Health Science. Today I am going to present a case report on anisometropic amblyopia, and that coming to the patient details. Coming to the patient details, a 5-year-old female patient present for her first complete eye examination after a school vision screening found unequal acuity with a left eye worse than the right eye. Her parents have not noted any eye problems or abnormal visual behavior. The patient has never worn glasses or done any patching. The patient denies vision changes, double vision, eye pain and other eye problems. According to the past ocular history, there is no any past ocular history, and coming to the past medical history, she was born full-time viva uncomplicated spontaneous vaginal delivery after healthy gestation and is meeting all normal childhood milestones. She has no history of any medical issues other than occasional upper respiratory infections. She is up to date of all routine immunizations. Medications none. Family history, no history of any amblyopia, strabismus or other ocular problems aside from refractive error. Coming to his ocular examinations, we have done stereo acuity testing. In this, Titmus flight test is positive. Pupils, no relative apparent pupillary defect in either eye. Extraocular motility, normal visions. Ocular alignment, orthophoric at distance and near. Visual acuity by Stellan letters at distance without correction, OD 6/6 and OS 6/24. The cyclopedic refraction, OD +1
0.75 with 0 plus 0.25 and at OS plus 4.50 with plus 1 into 180. Glass prescription plano at OD and plus 3 with a plus 0.5 into 180. Anterior segment examination, lids normal OU, conjunctiva and sclera clear and white OU, cornea clear OU and anterior chamber deep and quiet OU, iris normal OU, lens clear OU and vitreous is also normal. Posterior segment exam, normal size without any cupping or pallor OU, macula, crisp foveal reflex OU, vessels are normal and also periphery are normal. Clinical course. Diagnosis, the patient was diagnosed with anisometropic hyperopia and a probable amblyopia. OS was asked to return in 2 months for a repeat examination. At this return appointment, her visual acuity was found to be 6/6 OD and 6/12 OS at a distance, while wearing her no glasses. Her cyclopedic refraction was rechecked and found to be stable and accurate. The remainder for her complete eye examination was stable as well. The diagnosis of anisometropic amblyopia was discussed with her parents and a trial of full-time occlusion therapy OD was initiated. The patient was scheduled to return in 1 month. Play ചെയ്യുന്നില്ല. Slide on. Discussion, full-time occlusion versus part-time occlusion for amblyopia treatment. Our institution has long been a proponent of FTO and we believe that appropriately monitored parents treated with FTO have excellent outcomes. Others object to FTO on the ground that it requires children to patch veil at school, potentially subjecting them to teasing while definitely a potential obstacle. It has been our experience that this is not a commonly cited parental concern and that many parents note complaints is easier at school where it can be monitored by a teacher. Certainly if undue and intolerable social pressures are present, alternative arrangements may be preferable. This means that an appropriate discussion with the parents upon initiation of patching therapy for amblyopia includes mention of both PTO and FTO. The provider many mention that some feel that PTO and FTO are equally effective, but that FTO may yield quicker results and that sometimes FTO may be easier to perform than PTO. The provider may attention that any patching regimen may lead to mildly decreased vision in the patched eye, which is almost always reversible, for which their child will be closely monitored. That's all. Thank you. Hello, what's your name? Indumol. Okay. Slide. Slide, please. First slide. Second. Third. Next slide. Then here, what is versions? Version. What is version? Adductions, abductions. There are 9 gaze. Okay. Adduction, abductions. Okay. Adduction, abduction. Version. Not adductions. Versions. Next slide.
What is OU? Ocular utrache, both. Good. Next slide. Here, glass prescription. What is the axis? Into 180. Okay, good. Thank you. Thank you. Could you please explain what is FTO and what is PTO? Full-time occlusion and FTO means full-time occlusion and PTO means partial time occlusion. What kind of occlusion did you advise to this patient? What kind of occlusion regimen? Full-time occlusion. Full-time occlusion. Yeah. Okay. Thank you, ma'am, and thank you, Indu. Now it's time for a break. Now it's time for a break.
പോയിൻ്റ് അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് കം ടു ദ മൈക്ക് പോയിന്റ്. Here comes the most awaited moment. I am profusely elated to take an opportunity to introduce our chief guest of today, Mr. Anandu, the magician, medalist and a parapsychologist. With a great round of applause, welcome you, sir. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ആക്ച്വലി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഇനാഗുറൽ ഫംഗ്ഷനും പരിപാടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം സാർ, നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആവും. പക്ഷേ എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിലെ എത്ര പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഒന്ന് കൈവെക്കാൻ പറ്റുമോ? ആഹാ, എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? അവിടെ ബാക്കിൽ ആഗ്രഹമില്ല? ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗന്ദര്യത്തിൽ ഹാപ്പിയാണെന്നാണോ? ശരി, ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവരും? പോരാ. നമ്പർ 1 2 3 ലവ്. ഓക്കെ, ഞാൻ 3 വരെ എണ്ണുന്ന സമയത്തില്ലേ അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്പർ 1 2 3. എന്താണെന്നറിയോ, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്തെ ചിരി കാണാനേ ഭയങ്കര രസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ചിരിക്കുക.
ചിരി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമില്ലേ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ചിരി ഒരു വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാര്യം അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാണ്, നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ് പിള്ളേരെ. അതില്ലേ, ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ എത്ര പേർക്ക് ഈ മറ്റേ പരീക്ഷയിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ലൈഫിലൊക്കെ ജയിക്കാറുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കൈവക്കാൻ പറ്റുമോ? ജയിക്കാറുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ശരി, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ജയിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ എക്സാംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തോ സൗണ്ട് ഇല്ലെന്നോ? മൈക്കോ? ചേട്ടാ മൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? സെറ്റല്ലേ? ഓക്കെ. എത്ര പേര് ഈ മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ജയിക്കാറുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഒന്ന് കൈവക്കാൻ പറ്റുമോ? ശരി, തോറ്റു പോയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? സപ്ലി അടിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മോഡൽ എക്സാമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ 10 താഴെ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു കാര്യം അറിയോ, ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും തോറ്റിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ തോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത്ര നാണക്കേടൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ലൈഫ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു 10,000 വട്ടം ഇങ്ങനെ തോറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. എന്താണെന്നറിയും, എൻ്റെ അടുത്ത് മുതുകാട് സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ വീഴുന്നത് തെറ്റല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ വീണിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. അതുകൊണ്ട് വീണോട്ടെ, 1000 തവണ അടിപൊളിയായിട്ട് നിലത്ത് വീണോട്ടെ, ആ വീഴ്ചകളിൽ നിന്നെല്ലാം ശക്തമായിട്ട് കുതിച്ചു വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വൺ മോർ തിങ്, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക. എന്നോട് മുമ്പ് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞാണ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെയും റിയലൈസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ആ തോൽവിയുടെ കേസിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മോട്ടിവേഷനൊന്നും കാര്യമില്ല. അതുപോലെ മോട്ടിവേഷനിലെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ക്ലീശയാണ്, മറ്റേ ഓരോ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സത്യം പറയാമല്ലോ, ഈ ഉപദേശം കേൾക്കാനാണ് നമുക്കൊക്കെ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ പണിയെടുത്താൽ രക്ഷപ്പെടും, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ മോട്ടിവേഷനും പരിപാടിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആൻഡ് മൈസെൽഫ് മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആനന്ദു, ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇമോജിയാണിത്. ഞാനിത് എറിഞ്ഞു തരട്ടെ, കിട്ടുന്ന ആളൊന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ? ഏത് സൈഡ് അറിയണം? ഈ സൈഡ് വേണോ ഈ സൈഡ് വേണോ? ഓക്കെ, ക്യാച്ച് ഇറ്റ്. പ്ലീസ് ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ? അതിനു മുമ്പ് പ്ലീസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ, പേരൊന്ന് പറയാമോ? ഹന്ന. എവിടാ സ്ഥലം? എവിടെയാ? ഇവിടെ അടുത്താണോ? തൃശ്ശൂരാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഹന്ന, ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഹന്ന ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, പേടിയുണ്ടോ? കുറച്ച്. ശരി. ഹന്ന, ഒരു പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് കീറിയാൽ മതി, 2 കീറിയാൽ മതി. 2 കയ്യിലൊന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഹന്നയുടെ കയ്യിലൊരു പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കീറാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഹന്ന ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് വലിച്ച് കീറി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും, ക്യാൻ യു ടേക്ക് ദിസ് പേപ്പർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉത്തരം പറയണം, നോ ഐ കാൺട്ട്, എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, റെഡി? വെറുതെ മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എനിക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന്. നൗ ക്യാൻ യു ടേക്ക് ദിസ് പേപ്പർ? പറ്റില്ല. ഉറക്കെ പറയണം, നോ ഐ കാൺട്ട് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. നോ ഐ കാൺട്ട്. ഷുവർ? ഷുവർ. Try it. Try it here. Yeah. Try ചെയ്തോ, കീറാൻ നോക്കിയോളൂ. കീറി. Yeah. Please. Try it again. Thank you so much. Thank you. Hanna, thank you so much. ഞാനല്ലേ ആക്ച്വലി ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഇനാഗുറേഷൻ സെറമണി പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന്
എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടി, കുറച്ചുകൂടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഷോ വന്നിട്ട് മീൻസ് ഞങ്ങളെ കോർപ്പറേറ്റ് ഷോസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എഫക്ട്സ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിലൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കോപ്പിറൈറ്റഡ് ഒരു ഷോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ക്യാമറ അല്ലാതെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത്. ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്, കുഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? കുറച്ച് കപ്പിൾ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം. കാര്യം ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഒരു ഷോ ആണ്. കാര്യം ഞാനത് പുറത്ത് ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പുറത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം അത്രയും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എഫക്ട്സുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഓക്കെ അല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു ചെയർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കൂ അന്നൊക്കെ. വരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇരുന്നോ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ ഒരു 2 മണിക്കൂർ? ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. ഓക്കെ, റിലാക്സ്, ഗോ ടു യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറി. ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട്? ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരൊന്ന് മനസ്സിലാലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു മെയിൽ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു ക്രഷ് തോന്നിയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവും, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ശരി, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ? ഒന്ന് കണ്ണൊന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് പിടിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് എഴുതുക, പേര് എഴുതുക. ഇപ്പോഴല്ല, അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എത്ര ATM കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഞാനൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫൈൻ, ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. ഒരാളുടെ പേരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതണം. എഴുതിക്കോളൂ. കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണേ. കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ആ പേപ്പർ ഒന്ന് കീറി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കീറി 4 ആയിട്ടൊന്ന് മടക്കണേ. 4 പീസായിട്ടൊന്ന് മടക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അത് ഒരു ഗ്ലാസ് തരും. ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തൊന്ന് വെച്ചേക്കണേ. ഗ്ലാസിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, മടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അഗെയിൻ, ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരാൻ പറ്റുമോ?
ഒരു ഇവൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നോർമലി നമ്മളിത് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അല്ലേ, ഭയങ്കര വലിയൊരു സംശയമാണ് പലർക്കും ഉള്ള. ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നും പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് സിക്സ്ത് സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ തുളഞ്ഞു കയറി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലേക്ക് കയറി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി റോങ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾക്കും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കുറച്ച് നല്ല പ്രാക്ടീസിലൂടെ കുറച്ച് നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചധികം ഒബ്സർവേഷനും കുറച്ചധികം പ്രാക്ടീസും വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഇതിലൊക്കെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ഫേക്ക്. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ മാനുഷിക ശക്തികളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആൻഡ് പിന്നെ ചിലർ പറയും നമ്മൾ നൈസായിട്ട് നമ്മളെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈവ് ഷോയിൽ നമ്മൾ ഈ ബോളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ കിട്ടിയായിരുന്നോ എഴുതാനായിട്ട്? കുറച്ച് കൊടുത്തായിരുന്നോ? ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാവോ? കിട്ടിയ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഞാനിങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, 1 2 3
predicting the future is not magic. It's artificial intelligence. On the topic artificial intelligence in medical science, here Mrs. Rani Satyadas, HOD in Department, Grace College. കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് കയ്യിൽ തരാൻ പറ്റുമോ? മൈക്ക് കുറച്ച് നീക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുമോ മൈക്ക്?
Hello. Good afternoon to all. First of all, again, I thank the college, BHARATH College of Optometry and hospital chairman and director, Dr. Saifuddin and Dr. Chandraprabha ma'am, for giving me a chance to stand in front of you all. And I thank all the organizing members of BHARATH College of Optometry and organizing members, staff and students for taking their hard and heavy effort to make this event a successful one. And also I welcome and thank all the students of various colleges, staff and students of various colleges, and waiting till here to make this event a powerful one. And now I am going to my topic, and it is a vast topic, which is artificial intelligence in medical science. Artificial intelligence in medical science എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല, സോറി. I am Mrs. Rani Sathidas from Grace College of Allied Health and Science, പടന്താൽമൂട്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ, ഇതൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു 3 പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ പോകണം, എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. സോ മെയിൻലി ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. നമുക്ക് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇരിക്കുന്നു. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് നമുക്ക് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് എൻ്റർ ആകുന്നത് അല്ലേ. സെൻസ് ഓർഗൻസ് വഴി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സം ഇൻപുട്സ് ആർ ഗോയിങ്, ആൻഡ് ആ ഇൻപുട്സിന് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത്, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദി ബ്രെയിൻ അല്ലേ. ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ്, ബ്രെയിനിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുവാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും. 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബിലോ 50 ഇരിക്കുന്നു, അപ് ടു 100 ഇരിക്കുന്നു, എബോവ് 100 ഇരിക്കുന്നു. എബോവ് 100 ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തോ പറയും, ജീനിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് പെർസീവിങ് ദി റെസ്പോൺസ്, അതിനെയാണ് നമ്മളെന്തോ പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ ടേം ദാറ്റ് മീൻസ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് എ ടാസ്ക് മെയിൻലി ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് മിനിമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇൻവോൾവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇത് മെയിനായിട്ട് ആരുടെ വർക്കാണ്, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തുവാണ്, മനുഷ്യനെ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡ് അല്ലേ, മൈം ചെയ്യുന്നു, മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നു, മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഏതാണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്യുവർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. ആദ്യം നമുക്കറിയാമല്ലേ, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ്. ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് വളർന്ന് അത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും അതിൻ്റെ എബോ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുവാണെന്ന് എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ആൻഡ് പെർഫോം ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ വരുന്നു, സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ വരുന്നു, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വരുന്നു, ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇത് എവിടെയോ നടക്കുന്ന സംഭവമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റീച്ച് ആകുന്ന കുറേ ടേംസ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ, അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. അടുത്ത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, കണ്ടൻറ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. എന്തുവാണ്, പ്രോഡക്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വരുന്നു, അത് ആമസോൺ അല്ലേ, നമുക്ക് സാധാരണ ഡെയിലി നമുക്ക് യൂസ് ആകുന്ന ആമസോണിൽ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തുവാണ്, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വി ആർ യൂസിങ്
ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ എന്തുവാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ടെൽസ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓൾ ദീസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനും എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫിസിഷ്യൻ, അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ പല ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഏത് ഡോക്ടർ വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം വേണ്ടി വരുന്നില്ല. വി ആർ യൂസിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഡയഗ്നോസിസ്, പേഷ്യൻ്റ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ആരുടെ ഹെൽപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പേഷ്യൻ്റ് പ്രൊഗ്നോസിസ്, ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ഇമേജസ് ആൻഡ് ഫയൽസ്. ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ള ലെവലിലോട്ട് മാറാനുള്ള റീസൺ എന്തുവാണ്? അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നമുക്ക് എന്തുവാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയും. മിഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിഷനാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഷനാണ്. അത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ അതേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് എന്തുവാണ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ആൻഡ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ മിഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മിഷന് എബിലിറ്റി ടു കോപ്പി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് മാത്രമല്ല കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഏതിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ഡു തിങ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ സീം ഇൻ്റലിജൻറ്റ്. ആ ഒരു സാധാരണ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമല്ല, ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, സാധാരണ ഒരാൾ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ചില ആൾക്കാർ എന്തുവാണ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് നല്ല ഒരു കപ്പാസിറ്റിയോട് നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഹൈജീനിയസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്തുവാണ് സാധാരണ ബുദ്ധിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഹൈ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് എന്തുവാണ് ആ കപ്പാസിറ്റി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എന്തോ പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? റീസണിങ്, നോളജ്, പ്ലാനിങ്, ലേണിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു റിമൂവ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമാണ് ഔട്ട്പുട്ടാക്കി തരുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതല്ല. മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും, നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു, പക്ഷെ അതിൽ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100% ആക്യുറസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലേ, നമ്മൾ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്തുവാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുവാണ് അതിൽ എറർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് നോൺ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. മൈൻഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ. അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തുവാണ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഈസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലേ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അതെന്തുവാണ് റിസൾട്ട് തരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ക്രിയേറ്റീവ്, പ്രീഷ്യസ് ആണ്, കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ്, പിന്നെ എന്തുവാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ്. നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമല്ല പല രീതിയിൽ നമുക്കത് എന്തുവാണ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ്
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്തുവാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദി ഹയർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ വരുന്നു. രണ്ടാമത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ, ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അറേഞ്ചിങ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ന്യൂറോൺസ് വരുന്നു. അതെല്ലാം കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അറേഞ്ചിങ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്തുവാണ് ഡിറ്റർമിനിങ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ദി പ്രോബ്ലംസ്. എവിടെയെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആർക്കിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഇരിക്കുന്നത്. ദെൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡീലിംഗ് അല്ലേ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുമാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഡീലിംഗ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതല്ല, ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100% ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് വഴി കിട്ടുന്നത്, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമുക്ക് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 2 ടേംസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഗോഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഫാദർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോഫ്രി ഹിൻറ്റൺ ആണ്. അയാൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറാൻഡോയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് കോയിൻ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ജോഫ്രി ഹിൻറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ മക് കാന്തി എന്ന് പറയും. അയാളാണ് ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്, ഒരു ഡിവൈസിനെ അതിന് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് കണക്കാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസൾട്ടിന് കണക്കാക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരാം, ജോൺ മക് കാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഏരിയാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നു. ഇവിടെ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ANI, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് AGI ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ASI എന്ന് പറയും. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ്. ഫസ്റ്റിലത് ANI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും. ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു ഓൺലി എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അല്ലേ. നമുക്ക് എന്തുവാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇരിക്കുന്നത്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുവാണ് റോഡിലൊക്കെ ഏത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തുവാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വർക്കുകളാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ ടു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നിയർ ടു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിവൈസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തുവാണ് നമ്മുടെ ഒരു മിഷന് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിയാക്ട് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലേ. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഏതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഡിവൈസസ്. നെക്സ്റ്റ് അത് ഒരു റെയർ ആണ്, റിസർച്ചിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു 1% മാത്രമേ ഈ വേൾഡിൽ അത് പോപ്പുലറൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ മെൻ്റലിസ്റ്റ് കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ, അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ എല്ലാം എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിവൈസ് അല്ല കേട്ടോ, അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല കേട്ടോ, നേരത്തെ വന്നിട്ട് പോയ ആൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നതും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കിതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ആരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോകണം, ആരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം, ആരൊക്കെ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകണം, ആരൊക്കെയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്ന തിരക്കിലാണെങ്കിൽ കൂടെയും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരിടത്ത് വാർ നടക്കുന്നു, വാറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ, അവിടുത്തെ പീപ്പിൾ ജീവിച്ചിരിക്കണോ വേണ്ടയോ, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് വരുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ അത് വരും ഒരു കാലങ്ങളിൽ, ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് എന്തുവാണ് ഹൈ സ്പീഡിൽ എല്ലാം ചെയ്യാണ് അല്ലേ, വളരെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എന്തുവാണ് ഡെയിലി പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് എന്തുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ്.
അതിനനുസരിച്ച് മൈൻഡും നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും പോകുന്നില്ല. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിവൈസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സ്പീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിവൈസസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്റ്റോമെട്രി ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ഞാൻ ഓപ്റ്റോമെട്രിയെ പറയണ്ടേ. അപ്പോൾ ഓപ്റ്റോമെട്രി ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് എത്രയും നല്ല വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുവാണ് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം. എന്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്? നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് തരണം അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ ആസ് എ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എൻ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ പല ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, പല ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ആ റിസൾട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം അല്ലേ. നമുക്ക് എന്തുവാണ് ദ ബേർഡൻ, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഒരു ലിമിറ്റ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ മാക്സിമം നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു എററെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് ഏതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളുടെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിവൈസ് എന്തോ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മിനിമം ടൈമിൽ ആക്യുറസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസൾട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സണിന് അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ, ആ ന്യൂസ് ഓഡിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അവർക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഇരിക്കുന്ന, അവർക്ക് ചെറിയ ഇതാണ് സെൽഫോൺ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അവരുടെ ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസ് അല്ലേ, ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും ശരി, പിന്നെ ചില ലേബിൾസ് ആണെങ്കിലും ശരി, ചില ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ വിഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിനും ഏത് യൂസ് ആകുന്നു? നമ്മളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഒരു വലിയൊരു ബ്ലെസ് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വലിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ റോൾ എന്തുവാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെഡ് മേക്കിംഗ് അല്ലേ, ബെഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിലും ശരി, സ്റ്റാഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി, നമുക്ക് അവിടെ ഏത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാം നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദി ടൈം and we will get the better result, better output നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഓപ്തോമോളജിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഐ കെയർ സർവീസസ് അല്ലേ, ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഞാൻ പറയാമെന്ന്. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഐ കെയർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്തിനു സാധിക്കും? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റിൽ ഓപ്താൽമോളജിയിൽ ഏതെല്ലാം ഡിസീസസ് ആണ് നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ പോകുന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി, ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്യുലർ ഡീജനറേഷൻസ്, ഗ്ലോക്കോമ, റെറ്റിനോപ്പതി ഓഫ് പ്രീമെച്യൂരിറ്റി, ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഓർ കൺജനിറ്റൽ കാറ്ററാക്ട് ആൻഡ് റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ലൂഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഏതിൽ പോയി റിസൾട്ട് എൻഡാകാൻ ചാൻസ് ഇരിക്കുന്നു? നമ്മളുടെ വിഷൻ ലോസിന് പോകാൻ ചാൻസ് ഇരിക്കുന്നു. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അവിടെ എന്തുവാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്തുവാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയുടെ റേഞ്ച് എത്രയാണ്? 75% to 91.7% വരുന്നു. അടുത്ത് നോൺ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് റെറ്റിനോപ്പതിക്ക് എത്രയാണ് റേഞ്ച് വരുന്നത്? 75% to 94.7%. ഇതെന്തുവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് മാക്സിമം നമുക്ക് എന്തുവാണ് ആക്യുറസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻറ്റ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്യുലർ ഡീജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ 75% to 100% നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരാൻ പറ്റുന്നു. റെറ്റിനോപ്പതി ഓഫ് പ്രീ മെച്യൂരിറ്റിക്ക് 95% വരുന്നു. റെറ്റിനൽ വെയിൻ ഒക്ലൂഷന് 97% ആൻഡ് ഗ്ലോക്കോമ ഏത് റേഞ്ചിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? 63.7% to 93.1% വരുന്നു. ദെൻ കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 70% നമുക്ക് എന്തുവാണ് ആക്യുറസി ആയിട്ട് എത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് അതിനെ എന്തുവാണ് ആ ഡിസീസിൻ്റെ
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു. ഒന്ന് മിഷൻ ലേണിംഗ് വരുന്നു, രണ്ടാമത്തത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് 2 കാറ്റഗറീസ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ മിഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് മിഷൻ ലേണിംഗ്, റോബോട്ടിക്സ്, എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ മിഷൻ ലേണിംഗ് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ മിഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് വേണം. കമ്പ്യൂട്ടറിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുവാണ് ലാംഗ്വേജ് വേണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് വി ക്യാൻ എന്തുവാണ് നമുക്കത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്തുവാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കും. ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമേജസ് കൂടെ ആകും. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീഷൻ്റെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ടൈപ്പ് ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് ആ മിഷന് അതിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ആൻഡ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു. റിസൾട്ടിങ് എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആക്യുറസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നു. അതാണ് മിഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് റോബോട്ടിക്സ് വരുന്നു. റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നാൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നമ്മൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ, ഇതേപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ അനുസരിച്ച് വി ആർ ഗിവിങ് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതാണ് പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് ആർ വി ആർ ഗിവിങ് ടു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷേപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷേപ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റോബോട്ടിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് വി നീഡ് എ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വേണം. വി ആർ മെയിൻലി യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻറ്റീരിയർ ചേമ്പർ. അപ്പോൾ ഈ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പിൽ വി ആർ കണക്റ്റിംഗ് റോബോട്ട്സ് അല്ലേ, റോബോട്ടിക് ഡിവൈസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മൈൽസിന് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിന് മാറിയിരിക്കുന്ന ബിയോണ്ട് ഒരു ഏരിയയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിന് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം വരുന്നു. ഈ എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്ന് പറയും. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഫോമിങ് ആൻഡ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി സോൾവ്ഡ്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ടും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും ആർക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് വരുന്നു. നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ, നമുക്ക് ഏത് വരുന്നത്? സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്ക് വരുന്നു, ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നു, വോയിസ് ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് വരുന്നു. ഇത് നോർമൽ അല്ല, ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദർ ആർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് മിഷൻ ലേണിംഗ് വരുന്നത് അല്ലേ, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് വരുന്നു. അതിൽ ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിൽ 2 ടൈപ്സ് ഡീപ്പ് ലേണിങ്സ് വരുന്നു. ഒന്ന് കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വരുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് മാസീവ് ട്രെയിനിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വരുന്നു. ഈ രണ്ടും എന്തുവാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ പവർഫുൾ ടൂൾസ് അല്ലേ. നമുക്കൊരു ടൂൾ വേണമല്ലോ അല്ലേ, നമുക്ക് ടൂൾസ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈയിങ് ഇമേജസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇമേജസ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുവാണ്? നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്തുവാണ്? സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലേ. കമ്പ്യൂട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് എന്താണ് ഇൻപുട്ട്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ആണ് ഇൻപുട്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി ആർ ഗിവിങ് ലൈക്ക് ഇമേജസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ആ ടൂൾസാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം, കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് മാസീവ് ട്രെയിനിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈനൽ എന്തുവാണ്? ദർ ആർ 3 സ്റ്റെപ്സ്. നമുക്കിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കീഴിൽ ദർ ആർ 3 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് അല്ലേ. ആ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇമേജസ്, ഒരുപാട് ഇമേജസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വി ആർ ഗിവിങ്. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്, ദ പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിന് ഏത് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡിസീസ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഡിസീസ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഡിവൈസിനുണ്ടായിരിക്കും. ഫൈനലി എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ലീഷൻസ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ അതിനെന്തുവാണ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ എന്ന് പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ആൻഡ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും അല്ലേ, നമുക്ക് 100% ആക്യുറസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് തെറ്റ് പറ്റാറില്ലേ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാറില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വരാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുവർ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഹെഡ് ഐബോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ, ആ പിക്ചർ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാ ഇമേജ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും കറക്റ്റ് അല്ലാതിരിക്കും. അൺഡയലേറ്റഡ് പ്യൂപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻറ്റ് ബ്ലിങ്കിങ്, ഒപ്പേക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് മീഡിയം, പൂവർ ഫിക്സേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഏതിന് റിസൾട്ട് ആകും, നമുക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലാതുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന് റിസൾട്ട് ആകും. സോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോരാ, ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫൈനലി കൺക്ലൂഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, എന്തുവാണ് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി എയിം ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലേ, പ്രൈമറി എയിമായിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്തുവാണ്, ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്. ആൻഡ് ഇതുവാണ് നമുക്ക് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് മൈ ഏതാണ് PPT. സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ക്വിസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്വിസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 സ്റ്റുഡൻസ് 5 കോളേജിൽ നിന്ന് 5 റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5 കോളേജസിൽ നിന്ന് 5 ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് വരണം. രമ്യ മാഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയൂ. 5 കോളേജസിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ഗ്രേസ് എന്ന് വേണ്ട, ബാക്കി 5 കോളേജസിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് വരാവോ? ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. Five students from each colleges. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുമോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എണീറ്റ് നിന്ന് ആൻസർ പറയണം. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടിൽ വരുമോ ആൻസർ പറയാൻ? വരുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. രമ്യ മാം, ഒരു 5 സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. അത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ദ ആക്യുറസി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. The accuracy of artificial intelligence for PDR range എത്രയാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓപ്ഷൻ ബി 90. ഏതാ? ഓപ്ഷൻ ഡി. ഡി ആണോ? ഏതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയൂ. ഓപ്ഷൻ ഡി. ബി ഓർ ഡി? ഡി. ബിയോ? ഓപ്ഷൻ ഡി. ഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒന്ന് വരുമോ? ഒന്ന് വരാവോ? ഒന്ന് വരാവോ? പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം. ഇവിടെ വരും. ഏത് കോളേജാ? ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രിസിയേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റെഡിയോ? ഇതാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അബ്രിവേഷൻ ഫോർ
MTANN. Answer. MTANN abbreviation. ആർക്കുമില്ല ആൻസർ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ട്രൈ ചെയ്യൂ. ഈ കോളേജൊന്നും ഇല്ല. അടുത്ത പോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗ്രേസ് കോളേജിലുണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതാണ്. മാസീവ് ട്രെയിനിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഹിഡൻ വേർഡ്. ഈ പിക്ചർ ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് അതിലെ വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കൂ. സ്പെല്ലിംഗ് മാറി കിടക്കുന്ന വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കൂ. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, തെറ്റുന്നവർക്കും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻസർ ഇല്ല. നമുക്ക് നോക്കാമോ എന്താണെന്ന്? പോട്ടെ, ആൻസറിൽ പോകട്ടെ. കേട്ടില്ല. മൈക്കിൽ പറയും. നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ. ആരാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത്? ആരാ? ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ആൻസർ എന്തുവാണെന്ന് നോക്കാമോ? ക്രൈഡൽ നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ. കം കം കം. Your name? College? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാൻ റെഡി ആകണം. അത് ഞാൻ മാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മാമിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. മാഡം ഇതിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമോ? സി. മാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ സി ആണ്. ഒരാൾ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ വരുമോ? മാജിക്കൊന്നും അല്ല, മെൻ്റലിസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ. ഒരാൾ വരൂ. പേടിക്കണ്ടടാ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേര് നിങ്ങളെ ഇത് ചെയ്തതാണ്? വാ. മാഡം സെലക്ട് ചെയ്ത ലെറ്റർ ഏതാ? സി. ഇവിടെ വാ, മൈക്കിൽ ഫ്രണ്ട് വാ. ഞാൻ 1 മിനിറ്റിൽ സി വെച്ച് 1 മിനിറ്റ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊടുക്കും. സി വെച്ച് മാക്സിമം നമ്മുടെ ഒപ്റ്റോമെട്രി വേർഡ്സ് പറയണം. കോർണിയ, കൊറോയിഡ്, നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ, കവർ ടെസ്റ്റ്, കൊളബോമ, സീലിയ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർത്ത് ഇയാൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ പ്രൈസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരാൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വന്നേ പറ്റൂ. ഒരാൾ വരൂ. ബോയ്സ് ഓടി വാ. നീയോ? എൻ്റെ കോളേജ് അല്ല, എൻ്റെ കോളേജ്. നിൽക്ക്, കുഴപ്പമില്ല. വേറെ കോളേജിൽ നിന്ന് വാ. കുഴപ്പമില്ല. ഒരാൾ വാ, വേറെ കോളേജിൽ നിന്ന് വരൂ. ഒരാൾ മതി. മാം ഒരാൾ മതി. വാ. ആ കുട്ടി വരട്ടെ. ഇതൊരു പസ്സിലാണ് കേട്ടോ. ഈ പസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കും. ആ പിക്ചറിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് ഏത് പിക്ചറാണ് ഞാൻ കാണിച്ചതെന്ന് പറയണം. ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇവിടെ അത് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പിക്ചറുണ്ട്. ഞാൻ PPT പറഞ്ഞപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന പിക്ചറാണ്. ഞാൻ ക്ലാസ് കണ്ടതുപോലെ
ക്ലാസ് രണ്ടുപേരെ വിളിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിക്ചർ മൂവ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ? പിക്ചർ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ക്ലാസ് ചെയ്തൊരു പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. വാ വാ വാ. ഞാൻ ക്ലാസ് കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ക്ലാസ് കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? മൂവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. മൂവ് ചെയ്യും. ഇതിലെങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം? ഇതെങ്ങനെയാ മൂവ് ചെയ്യണ്ടത്? ഇതിന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. പ്രസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് അത് പ്രസ് ചെയ്യണേ. പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ് മാഡം, 1 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പറയണേ. എന്നിരുന്നാലും അവ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തായിരുന്നല്ലേ? ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ധൈര്യമായിട്ട് വന്നു, അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. സോ ഞാൻ അവനും നിനക്കും ഫോട്ടോ വെക്കണം കേട്ടോ. ശരി, ഗുഡ്. ശരിടാ. ഇത് എൻ്റെ കോളേജിലെ നവ്യ വന്നായിരുന്നല്ലേ? വിളിച്ചപ്പോൾ വന്നായിരുന്നല്ലോ, സ്റ്റേജിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് വന്നായിരുന്നല്ലോ. സോ ഓൾസോ ഗിവിങ് അപ്രീസിയേഷൻ. Okay, thank you. Thank you. Once again, I thank all the members in the BHARATH College of Optometry for giving me a chance, and I wish all the best to this college and all the other colleges participated. Thank you. Thank you, Rani ma'am, for the inspiring class. I humbly request Dr. Chandra Prabha ma'am to hand over this momentum to Ms. Rania Sathidas. ആ സാറിന് ചെയ്യണം. ആ സാറിന് ചെയ്യണം. Thank you, dear, and thank you, ma'am. It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. The focus should be becoming a strong and influential personality for cultivate your goals. So, I would like to invite Mr. Naveen, freelance career guider and clinical optometrist, is here with the topic career guidance, mentoring overseas job opportunities. Sir, you're welcome. Thank you. Okay. Hello. So, can you guys hear me at the back? Am I audible at the back? Okay. So, good evening. I know I'm at a very precarious position. I'm standing between you and the party. Okay. So, I know you all want to leave as soon as possible. Okay. So, I'll try to keep it short as possible. Okay. So, usually, first of all, a disclaimer, I do not know much about you, so I'm going to treat you as my students and just talk the way I usually talk to my students. So there will be a lot of stories, okay? So, okay, here we go. So, first of all, usually when people come to optometry, when in the first year, when we ask them like why you chose optometry,
the usual response is a blank look, and then kitti adondu vannu. Usually that's the response. So in that, like usually after, like when you are in third and fourth year, like people are really anxious, like as to what I am going to do next. Okay, like I hope you all seen the movie The Diamond Necklace, right? Have you all seen that movie? Diamond Necklace? Ring a bell? Okay. So towards the end of a movie, there is a very famous quote that that's very familiar to everyone. Like, I have no regrets about the past. I'm not anxious about my future. I'm just living in my present. Okay. But the problem is, like, when you are in third and fourth year of optometry, you are always like, my goodness, what I'm going to do next? What lies ahead? Like, will I get a job? Okay. So these are things that pass through our mind again and again. So this talk, this presentation, the aim of the presentation is, like, if possible, to reduce a little bit of your anxiety, and help you to plan for your future. Okay. So let's start. Okay. So ഞാനിപ്പോൾ MSc ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Why I did MSc? Because I want to get into teaching. Simple. Okay. So if you, in my opinion, if you don't want to get into teaching, not into research, doing MSc is not a great idea, because MSc is expensive. It can, you will lose your time, you will lose your money, and then you cannot expect to make a lot of money. Okay. If you are really into teaching, do MSc. And then research. I'll talk about research in further slides. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എനി ഓപ്റ്റിക്കൽസ്. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഓപ്റ്റിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓപ്റ്റിക്കൽസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കും, പേരൻസ് പറയും ഓപ്റ്റിക്കൽസ് 4 വർഷം പഠിച്ചിട്ട് ഓപ്റ്റിക്കൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണോ, അത് അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ. ലൈക്ക് ബട്ട് ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു മേക്ക് മണി, ദാറ്റ്സ് എ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ലൈക്ക്, സി ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു, എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് കൂടുതലും. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഹാഡ് എ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് സെറ്റപ്പ്, retinoscope. So he started seeing, just doing optometric, like primary eye care as an optometrist. Nothing. So there was no doctor, no opthal, just as an optometrist having a separate setup. So initially he was getting only one or two patients. ഒരു 1-2 വർഷമായപ്പോൾ he started getting 10-15 patients every day. So that is enough. അപ്പോൾ ഒരു 2 years ആയപ്പോൾ, when he started getting more patients, he started in opticals also. Okay. So in 2 or 3 years, he had 3 opticals. Now he has around 3 or 4 opticals now. Okay. So he's my classmate, so quite successful. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. നോട്ട് മച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഷെൽ ഔട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇനഫ് നോളജ്, എ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ്, എ റെറ്റിനോസ്കോപ്പ്, and a fundoscopic lens is enough, and then maybe a contact lens setup. That's enough to start an optometric practice. Like there are people very successful. Like one of my friend has an optometric practice in Ernakulam. Okay, in Tripurutana. She's quite successful doing it. Like just optometrist alone. Okay. But before that, കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റോമെട്രി, എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഇത് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഞാൻ പറയുന്ന ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു 5 minutes ഉള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ലൈക്ക് വൺ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു optometry, like continue as a clinician, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ഓപ്റ്റിക്കൽസിലോ അല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, ഐ വാണ്ട് യു ഓൾ ടു ഡു വൺ തിങ്. ഓക്കെ. സോ ഡു എ ഫെലോഷിപ്പ്. ഓക്കെ. ഇൻ എ സെൻസ്, like specialize in at least one area of optometry. Okay. ഞാൻ മിക്കവാറും കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഓപ്റ്റോമെട്രി ആഫ്റ്റർ 4 years, ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ കയറും, റിഫ്രാക്ഷൻ. യു വിൽ ഗെറ്റ് ബോർഡ് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ്. Okay. So always, like there are like specialties, either binocular vision, low vision, contact lens. Oculistry is a separate area. I'll talk about it. So these are the broad areas where you can specialize. Any one area, just specialize in any one area. ഒരിക്കൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ, ലൈക്ക് ഐ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അപ്പം പെട്ടെന്നൊരിക്കൽ, ലൈക്ക് ദർ വാസ് എ 7-year-old boy referred from Oman. Okay. So 7-year-old boy referred from Oman for like because of central corneal opacity. Okay. So the boy has been referred for corneal transplantation in a hospital at Hyderabad. Okay. So എന്ത് പറ്റി? ഓക്കെ. എന്നിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ എത്തി, ഹൈദരാബാദ് ലൈക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പം ഫസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ശരിക്കും സെൻട്രൽ കോർണിയൽ ഒപ്പാസിറ്റിയാണ്. സോ വാട്ട് ഹി ഡിഡ്, ദ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഡിഡ് എൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒബ്ലീക്ലി. അതുകൊണ്ടാണ് റെറ്റിനോസ്കോപ്പ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. I have no idea why people are so much nowadays they are relying more on AR, auto refractometer. I have no idea why people do that.
Okay, so retinoscope, he did a retinoscopy oblique. ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. Like it's fantastic. Like അവിടെ നിന്ന് ഒമാനിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്ത കോർണിയൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ വന്നു optometrist refraction minus 3.5 across 140, 145 cylinder, and the patient was referred to contact lens clinic. The patient was given a 1,500 rupees RGP contact lens, 6.6. Referred to India for a corneal transplantation. Why that happened? Why that happened? Think about it. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ because the optometrist there didn't know what to do with that person. Had the optometrist there in Oman, like whoever that person was, like had done a proper refraction, അത്രയും ദൂരെ വരണ്ടായി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കോർണിയൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനാണ് വന്നത്. കാശ് എല്ലാവരും ഫാമിലി തന്നെ ഉണ്ട്, 4 പേരുണ്ട്, എല്ലാം പയ്യനായിട്ട് വന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നോക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താ ആലോചിക്കുക, അവിടുത്തെ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഇതുപോലും അറിയത്തില്ലേ, അങ്ങനെയല്ല ആലോചിക്കത്തുള്ളൂ. ലൈക്ക് ബട്ട് സാഡ്ലി ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഇൻ മെനി ഹോസ്പിറ്റൽസ്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതേപോലെ വേറൊരു കേസ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്തോ ഒരു like a judge, like when I was in Chennai, so there was this like a lower court judge, like he has to read a lot. എന്നുവെച്ചാൽ കുറേ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഹെഡ് ഏക്ക്. അപ്പം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, ഗ്ലാസസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും വലിയ മെച്ചമില്ല, ലൈക്ക് അഗെയിൻ ഹെഡ് ഏക്ക്. And the patient was referred to binocular vision clinic. Okay, and the patient came there, like they prescribed a few exercises. 1 month the patient was fine. എന്നുവെച്ചാൽ the patient was really thankful. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും, അയ്യോ എനിക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ 1-2 വർഷമായിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് എപ്പോഴും വായിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹി ഹാസ് ടു റീഡ് ഒപ്പീനിയൻസ്, നോ അതർ ഗോ, വായിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് എക്സസൈസ്, സിമ്പിൾ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എക്സസൈസ് കൊടുത്തപ്പം കാര്യം സോൾവ് ആയി. Okay, so that's why I'm encouraging, like if possible, if you are planning to get into clinics, do a fellowship. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന് ഒരു ഇതും കൂടെ തരാം. Okay, I did my fellowship from LV Prasad Institute, Hyderabad. Okay, അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, in my opinion, the best place to do your fellowship will be Hyderabad, LV Prasad Institute. It's like for fellowship that's the best place. പിന്നെ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ കേട്ടോ, അവരെനിക്ക് കാശൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഐ എം നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് LV Prasad. ഓക്കെ, നോ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് എനി ഹോസ്പിറ്റൽ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ്. ലൈക്ക് ഐ ഹവ് ബീൻ ഇൻ ചെന്നൈ ആൻഡ് ദ അതർ ഹോസ്പിറ്റൽ വിൽ ബി ലൈക്ക് ശങ്കർ നേത്ര. ലൈക്ക് ഇഫ് യു തിങ്ക് LV Prasad is too like 1.5 year fellowship ആണത്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് യു അറൗണ്ട് 1.5 lakh. പക്ഷേ അവർ നിങ്ങൾക്ക് മാസം 5,000 വെച്ച് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് തരും. ഓക്കെ, സോ 75,000 you will get it back. So you are paying only 75,000. Okay, but if you cannot like be there for like 1.5 year, like maybe you can go for Shankar Netralaya. They have short term fellowships, 6 months. Like why I am recommending these hospitals, you can learn a lot. Okay, so like if possible, please go, like after your BSc, please go and do a fellowship. If finance, like money is an issue, like work for 1 or 2 years and try to do a fellowship. It will help you a lot. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അത് LVP ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു വിൽ സർവൈവ് എനിവെയർ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പം എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവർ ശരിക്കും പിഴിഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പം ദ ഡേ ഈസ് ലൈക്ക് 7 to 7. നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വേറെ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടോ എന്ന്. ഡേ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം മോർണിംഗ് 7 o'clock, ഇറ്റ് ഗോസ് ടു 7, 9, maybe even 10. You can be in the OPD till 10. That happens now and then. മനസ്സിലായല്ലോ. But so you will be really equipped. Like you can survive anywhere, any country, anywhere. So my request, my humble request, like for optometry to grow, okay, like to be like for and the optometry profession improve avanannundengil, like it will be good if you guys can go do a fellowship from some good colleges. എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ രണ്ട് എനിക്കറിയാം. അല്ലാതെ there are many other good institutes where like you can talk to your teachers about it, but do a fellowship. Just have a specialty. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാണണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മസ്റ്റായിട്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അത്ര വില കാണത്തില്ല കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് യു കനോട്ട് ഡു ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി then you are not much needed. മനസ്സിലായല്ലോ. ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാൽ ഫോർ എ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ അറൗണ്ട് 40,000 to 50,000. ദേ ജസ്റ്റ് നീഡ് എ ഗുഡ് കോൺടാക്ട് ലൈക്ക് സ്ക്ലീറൽ കോൺടാക്ട് ലെൻസ്, ഹൈബ്രിഡ്, ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വേണം. സോഫ്റ്റ് ലെൻസ് ആർക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, അത് കഷ്ടപ്പാടില്ല. ബട്ട് സ്ക്ലീറൽ, ഹൈബ്രിഡും എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ കുറേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ലെൻസസ് ഉണ്ട്, അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാളെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഏൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ പേഷ്യൻസ് റിയലി വെൽ. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയലി ലൈക്ക് യു വിൽ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷൻ. ഓക്കെ, സോ do a fellowship if possible. Okay, so that is one thing. So if you want to become a clinician, try doing a fellowship. Okay, എത്ര പേർക്ക് പുറത്തു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്?
നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് രക്ഷപ്പെടുവാണല്ലേ? എന്ത് പറ്റിയത്? എവറി വൺ ഓഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ അബ്രോഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് അത്ഭുതമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും പേര്. എന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ കൊന്നാലും ഞാൻ പുറത്തു പോകത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ. ഓക്കെ, എന്നാലും ശരി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി ഈസി ടു ടഫ് വരാം കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളിവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഡു എ ഫെലോഷിപ്പ്. ദാറ്റ്സ് എ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് ഫോർ ഡു എ ഫെലോഷിപ്പ്, ഡു ഹാവ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. Okay, Gulf countries it's very easy to go. Okay, just 4 years of optometry, at least do a 6-month fellowship in something. Okay, and then work for like you need 2 years of experience. Okay, and then usually നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay, so you need to have some experience in an opticals. Okay, so have some experience in some optical, just 1 year experience. Okay, preferably optical chains ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം GKB, Lawrence and Mayo, Lenskart. Okay, like if you have experience from these places, it is preferable. Okay, if you can have some experience from these kinds of places. So 1 year of optical experiences, and avada poyina session, then maybe after working for 1 or 2 or 3 years, maybe you will be able to get into an hospital. It's not that easy, but if you get into hospital, great. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ലൈക്ക് ദേ വെൻ ടു ഗൾഫ് കൺട്രീസ്, നന്നായിട്ട് സെറ്റിലായി. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, 1 വർഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷത്തിലായപ്പോൾ അവിടെ കാറൊക്കെ മേടിച്ചു, ആൾ അങ്ങ് മാറി. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഏൺ എ ലോട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ടു സം ഗൾഫ് കൺട്രീസ്. ഈസിയാണ്, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഏൺ എ ലോട്ട്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്? UK? എനിവൺ? ഓ, ദേ ലൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ UK പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എത്രയും പേരെങ്കിലും UK പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ ലൈക്ക് 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രിഫേർഡ് ആണ്. ഡു എ ഫെലോഷിപ്പ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വെച്ചാൽ UK ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഫാർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ യുവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് യുവർ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇസ് ദ ലോഗ് ബുക്ക്. യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ലോഗ് ബുക്ക്. ലൈക്ക് അതായത് ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കേസ് കാണുന്നല്ലോ, യു ഹാവ് ടു record it. Okay, അതായത് അവർക്ക് ലൈക്ക് only then they will have an idea like as to how experienced you are. Okay, so it is extremely important. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, he went to UK, did his MSc there to work there. He didn't have a log book and he had to come back to India, do a fellowship, complete a log book and then went back and wrote the exam, GOC exam. Okay, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ എ ലോഗ് ബുക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമല്ല കേട്ടോ. യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ലോഗ് ബുക്ക്, അതർവൈസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ അപ്ലൈയിങ് ഇൻ UK. ഓക്കെ, അപ്പം UK നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ GOC എക്സാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ GOC, ജനറൽ ഓപ്റ്റിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ ദേ വിൽ ഗിവ് യു ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഫോർ ദിസ്. ലൈക്ക് അതായത് ഒരു ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവരൊക്കെ അവിടെ പോയി MSc ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കും, പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ലൈക്ക് ദർ ഇസ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഡു MSc in UK but you cannot work there. Okay, MSc എന്താ പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വർക്കാണ്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ഡു എൻ MSc ഫ്രം UK does not make it eligible to work as an optometrist in UK. അവിടെ എല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ യു നീഡ് ടു ബി റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് യുവർ സ്കിൽസ്, ലൈക്ക് ഓപ്റ്റോമെട്രി സ്കിൽസ് യു നീഡ് ടു ബി റിയലി ഗുഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്ന് വെച്ചാൽ റെറ്റിനോസ്കോപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓപ്ഷണൽ, യു ഷുഡ് നോ റെറ്റിനോസ്കോപ്പി, യു ഷുഡ് ബി റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് ഡൂയിങ് റെറ്റിനോസ്കോപ്പി. ഓക്കെ, ഓപ്ഷനേ അല്ല. ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നതാണ്, അതെന്ന് വെച്ചാൽ AR ചെയ്യും, ARൽ എറർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വിട്ടോ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, മാസ്റ്റർ റെറ്റിനോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ലേൺ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷൻ. യു ഷുഡ് ലേൺ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് UK പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ലേൺ ഫണ്ടസ് എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു LV Prasad or some other institute and do a fellowship in posterior segment, you will learn fundoscopy, gonioscopy പഠിക്കണം, ഫണ്ടോസ്കോപ്പി പഠിക്കണം, ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലൈക്ക് ദേ വിൽ ആസ്ക്, എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് വേണം, നിങ്ങൾ എത്ര കേസ് എത്ര ഫണ്ടസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര ഗോണിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ റെക്കോർഡ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ദേ വിൽ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡു എ ഫെലോഷിപ്പ്, സിമ്പിൾ ആൻസർ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് GOC എഴുതാം ഇഫ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ആഫ്റ്റർ എ ഫെലോഷിപ്പ്, എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ആഫ്റ്റർ ഗെയിനിങ് സം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ India, like they like 2 or 3 years they went to UK and did an MSc there. MSc 1 year ആണ്, കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. It will cost you around 15 lakhs
ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, അത്രയും കാശ് വലിയ വിഷയമല്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദർ MSc they will get an idea as to how things are working there. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ GOC എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ലൈക്ക് GOCയുടെ എക്സാം ഫീ അറൗണ്ട് 4 to 5 lakh ആണ് കേട്ടോ. ഒരു പേപ്പർ പോയാൽ 5 ലക്ഷം പോയി. എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ഹൈ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ യൂഷ്വലി ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിൻ്റെ സാലറി ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് 4 to 5 lakh. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് 4 to 5 lakh. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ ചാർജിങ് that much sum for exam. If you flunk 5 lakh മറന്നേക്കാം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോവുക. ലൈക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് ദർ ഡു എൻ MSc യു ക്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ഏൺ എ ഗുഡ് ലിവിങ് ദർ ഇൻ UK. സോ UK അതായിരിക്കും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് യു ആർ ലൈക്ക് ഐ എം ക്ലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ്. അഗെയിൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഓൾസോ സെയിം തിങ് കേട്ടോ. ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. UK ആണെങ്കിൽ GOC ആണ്, ഓക്കെ, ജനറൽ ഓപ്റ്റിക്കൽ കൗൺസിൽ. ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡിലൊക്കെ ഓപ്റ്റോമെട്രി കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസ് പോലെയല്ല. അപ്പോൾ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് യൂഷ്വലി ഓപ്റ്റോമെട്രി ഇസ് എ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. Okay, so you have to meet an optometrist before you go and meet an ophthalmologist. An optometrist has to refer. So usually private practice ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിന് ലൈക്ക് ബേസിക് മെഡിക്കേഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, കാനഡ, US you will be able to prescribe glaucoma medications, then basic anti-allergic stuff. There are certain medications you are allowed to prescribe. Okay, അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി മതി കേട്ടോ. ലൈക്ക് 4-year degree is more than enough. You don't need an MSc or thing, but you need to be good with your optometry skills. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് യു ഷുഡ് ബി ഗുഡ്. ദേ വിൽ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് ഓൾ യുവർ സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വന്നിട്ട് ഒക്കാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം ആണ്. ഓക്കെ, ഒക്കാൻസ് OC ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി അറിയാം, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ പോയിന്റും ലൈക്ക് ഹൗ യു നീഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്കാൻസ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് അതാണ് കോമൺ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒക്കാൻസ്. അതിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അപ്പോൾ ഒക്കാൻസ് എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം യു നീഡ് ടു വർക്ക് ആസ് എ ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു വർക്ക് അണ്ടർ എൻ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം യു നീഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡിപ്ലോമോ ഇൻ തെറപ്യൂട്ടിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് മെഡിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കാൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ like when you are working under an optometrist there, you will be earning a little money. Okay, so you need to clear the diploma in therapeutic exam. It's a 1-year course. Okay, you need to do that. Okay, adu kazhinja then you can start your private practice. You can earn a lot. Okay, a lot. ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ കാശ് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ കാനഡ ഇതുപോലെ സിമിലർ ആണ്, 4 years. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രിഫറബിളി 2 years of experience preferred, and then there you have to do a bridging course. Okay, bridging course വന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സെലക്റ്റീവ് കോഴ്സ്. ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് ഇല്ലാതെ കാനഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഓപ്റ്റോമെട്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ യു നീഡ് ടു ബി ഗുഡ് അറ്റ് യുവർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് ഇസ് സെലക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ 2 years ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർലൂവാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് 2 years ഓഫ് ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ LVPയിൽ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ ദർ വെർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം കാനഡ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 or 5 students from Canada studying there. It was 2014. Okay, 2014-15. That's when I did my fellowship. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ കനേഡിയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഫോർ one refraction at 2014-15 they used to pay $100. For one refraction you will get $100. Okay, so you can imagine what will be the like money that you can make now in Canada. Okay, so അപ്പം കാനഡയിൽ need to do a bridging course in illanundengil, then if you need to work in Canada you can do a dispensing course, and then you can work as a dispensing optician in opticals. Okay, that's all. That's a much easier route. Bridging course is difficult, but if you can like mattadu easy aanu keto. Pinne ellarkum doubt ulla etra peru OD cheyan plan undu. OD, doctor of optometry. Usually evada poyal ellarum choikkunna oru karyam doctor of aarille doctor of optometry. Oh, rendu perengalode samadhanam. Okay, ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ടു വാക്യൂം ദെൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഓപ്റ്റോമെട്രി ഒരു കാര്യം പറയാം, എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇവിടെ കേരളത്തിലൊരു കോളേജിലുണ്ട്. ഐ ഡു നോട്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ബട്ട് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഓപ്റ്റോമെട്രി ഇസ് എൻ എക്സ്പെൻസീവ് കോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സും
ഒന്ന് രണ്ട് ജൂനിയേഴ്സൊക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന നോക്കാൻ ഞാൻ ചുമ്മാ ഈ നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വന്നല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയേഴ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി ടെൽ യു ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പം OD വന്ന് എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്പെൻസീവ്. യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ സിംഗിൾ penny ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, OD മിനിമം കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് ലൈക്ക് 1 crore. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് 1 crore. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അപ്പം US പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ OD ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ എവറി കൺട്രി. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, US. Like it's accepted everywhere. Like if you have a OD degree, you can go anywhere. But extremely expensive. One minimum like around tuition fee മാത്രമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. 1 crore. എൻ്റെ ഒരു ജൂനിയർ ചെയ്തായിരുന്നു, ഇമീഡിയറ്റ് ജൂനിയർ. She did from University of Melbourne. She had to shell like she did like 1 year waive ചെയ്ത് കിട്ടി. 3 years ആണ് ചെയ്തത് ആള്. 3 yearsന് 85 lakhs അവർ ചാർജ് ചെയ്തത്. 85 lakhs for 3 years. പക്ഷേ ആളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ like it is not a big deal because you can easily pay it back in 3 or 4 years. അതാണ് പറഞ്ഞത്, like because that you can make that much money there in Australia or in US. Okay, so അതായത് let me give you a perspective. അതായത് US വന്നിട്ട് ആവറേജ് ഇൻകം വന്നിട്ട് അറൌണ്ട് $50,000 to $60,000 ആണ്. ഓക്കെ, ആവറേജ് ഇൻകം. അതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് ആവറേജ് ഇൻകം ആണ് $50,000 to $60,000. But an optometrist initially can earn around $100,000. Okay, so it is double the average income, almost double the average income. Okay, so it easily puts you in the upper middle class of earning. Okay, so you can make a lot of money. അപ്പം US പോകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ around at least 25 to 30 seniors are practicing in US. Like they have completed doctor of optometry but by a different means. അപ്പോൾ ആരും $1 കോടി കൊടുത്തല്ല ചെയ്തത്. അപ്പോൾ usually the method they do, like the usual route they go is this MS PhD. ഓക്കെ, റിസർച്ചിനൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പുറത്തൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ US you will get a scholarship. So this is University of Houston. Okay, so at present at least 3 or 4 of my juniors are pursuing their PhD here. Okay, so അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ആരും പോകുന്നില്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരും പോകുന്നില്ലെന്നില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 2 പേര്, ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 3 to 4 people are here, juniors. Okay, in University of Houston. That's why I put the picture of the university here. Okay, so അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കുറേ പേര് MS PhD കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തുപോയി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രം മൈ കോളേജ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ദേ യൂഷ്വലി ഡു ഇസ് ലൈക്ക് ഫോർ ഡൂയിങ് OD. ഓക്കെ, OD ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് ദേ ഡു MS PhD ഫസ്റ്റ്. MS PhD നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പോകാവൂ കേട്ടോ ഇതിന്. MS PhD എന്ന് വെച്ചാൽ MS 1 year the fees is around 20 to 25 lakhs. Okay, but if you get a scholarship everything will be waived. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നില്ല ജൂനിയേഴ്സൊക്കെ പോയിന്ന് അവർ ഒരു പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദേ ഗോട്ട് എ സ്കോളർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ മന്ത്ലി അവർക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് കാശ് കിട്ടും. അറൌണ്ട് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് 1.5 lakh, 1.5 ലക്ഷം രൂപ മാസം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കണക്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ they told me like you can save around 50,000 per month. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാം. ലൈക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് 2 പേര് ഇപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ലൈക്ക് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദെയർ ഡോക്ടറൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ വർക്ക്സ്. സോ അവരുടെ റൂം ഞാൻ കണ്ടു. കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് അവിടുത്തെ റെഗുലർ ജീവിതം അവരുടെ. ലൈക്ക് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് യൂഷ്വലി യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ഈസിലി സേവ് 50,000 rupees ലൈക്ക് പെർ മന്ത്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ MS PhD is 5 years കേട്ടോ. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 5 years ടു കംപ്ലീറ്റ് MS PhD. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ MS PhD ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. മന്ത്ലി 50,000. പിന്നെ MS PhD ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you don't need to do 4 years of OD. You don't need to do 4 years of OD. You only need to do 2 years of OD. കുറേ വെയ്വ് ചെയ്യും, കോഴ്സ് വെയ്വ്, 2 വർഷത്തെ കോഴ്സ് വെയ്വ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 വർഷം OD ചെയ്താൽ മതി. യു ക്യാൻ പേ ഫ്രം യുവർ പോക്കറ്റ്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് എ PhD, so you can be a teaching assistant or a research assistant there in the university. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാശ് കളയാതെ you can do a doctor of optometry. പക്ഷേ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. യു നീഡ് ടു ബി ദെയർ. വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 70-80 വയസ്സാകുമ്പം ഇനിയിപ്പം കേരളത്തിൽ പോയി എല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതർവൈസ് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ഡൂയിങ് OD ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സെറ്റിൽ ദെയർ ഇൻ US or Australia, do an OD. Otherwise pointless. Okay, OD ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, വെറുതെയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ തിങ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിന് കുറേ പേര് പോകണമല്ലോ. ഏറ്റവും നല്ലത് റിസർച്ചിന് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ US ആണ് കേട്ടോ. ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു ഡു റിസർച്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് സ്കോളർഷിപ്സ്. വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 1.5 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം കിട്ടും മന്ത്ലി സ്റ്റൈപ്പൻഡ്. ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് വേണം, ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാർക്ക് ലൈക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കുറച്ച് പേരെ അപ്ലൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ലൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അറ്റ് 70 to 80%, above 80%, just keep it. Let's say 70 to 80% at least your marks every year. Okay. And then GRE എഴുതണം. സോ GRE എഴുതാൻ ഞാൻ പറയാം. GRE like you need to improve your English, like improve your reading habits, learn to speak, and then എന്താ പറയുന്നത്, so okay, so generally, and then you need to be good at maths also. So GRE എഴുതണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, റിസർച്ചിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ മാർക്സ്. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഡയലോഗ് കേൾക്കാൻ ഈ മാർക്കിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു, അറിവല്ലേ എല്ലാം, അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കാണും കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ യു നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ മാർക്സ്. അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അറിവാണ് പക്ഷേ പേപ്പറിലൊന്നും എഴുതിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. Okay, you need to maintain the marks. Okay, that's extremely important. Then you need to do a GRE and then you can apply. And letters of recommendation is also extremely important. Okay, so this is one way. US il പോണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ don't do masters from here. Okay, they don't accept it. നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി മാത്രമേ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ, BSc മാത്രമേ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. Even if you have an MSc, after you go there you have to do MS ചെയ്തേ PhD ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഇൻ US ഫോർ PhD. സോ അതുകൊണ്ട് US പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ. എനിക്ക് റിസർച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഓരോ സ്ഥലത്ത്. യു നീഡ് ടു ഹാവ് സം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ റിസർച്ച്. സോ ബിഫോർ അപ്ലൈയിങ് ഇൻ ടു ദീസ് കോളേജസ് go to some institute, maybe എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ LVPയിൽ LV പ്രസാദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹൈദരാബാദിൽ അവർക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് PGDO കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് എ 1 year ഫെലോഷിപ്പ് ഫോർ റിസർച്ച്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ദർ ആൻഡ് ലേൺ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓപ്ഷൻ യു ഹാവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫ്രം ദർ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് ദെൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഓസ്ട്രേലിയ, ഓക്കെ, സോ 2 of my classmates are there in University of Melbourne. ഓക്കെ, 2 of my friends. അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ MS വാലിഡാണ്. MSc നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഇന്ത്യയിലെ MSc ഒന്ന് വാലിഡാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഷുഡ് ലൈക്ക് യുവർ പ്രോജക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഗുഡ്. യു ഷുഡ് ഡു യുവർ MSc ഫ്രം എ റിയലി ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ചുമ്മാ തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും നടക്കില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഡു എൻ MSc ഫ്രം എ ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ലൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് എവിടെയാണോ ഒത്തിരി ക്ലിനിക്കൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ല. ലൈക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പെർസ്യൂ റിസർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ MSc വന്ന് ക്ലിനിക്കൽ ഓപ്റ്റോമെട്രിയാണ്, പോയിന്റ്ലെസ് ഫോർ പെർസ്യൂവിങ് റിസർച്ച്. അപ്പോൾ MSc ലൈക്ക് യൂഷ്വലി ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ശങ്കരനേത്രയിൽ എലീറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഓപ്റ്റോമെട്രി ലൈക്ക് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ലൈക്ക് സോ ഐ നോ പീപ്പിൾ ദാറ്റ്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം സെയിങ് എലീറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഓപ്റ്റോമെട്രി ആസ് എൻ MPhil പ്രോഗ്രാം ഗിയർഡ്. സോ യൂഷ്വലി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണ് ചെയ്തത്, MPhil ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ ഗോട്ട് ഇൻ ടു എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ മെൽബണിൽ കയറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ യുവർ ഡിഗ്രി ഈസ് വാലിഡ്, MSc ഈസ് വാലിഡ്. വേറൊരു കാര്യം പറയാം, MSc ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് MSc യു ക്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് അറൌണ്ട് 1 to 1.5 lakh എവറി മന്ത് ആസ് സ്റ്റൈപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി റിസർച്ച് പെർസ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പ്ലേസ് ടു ഗോ. ഓക്കെ, സോ വേറൊരു ഇതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ MSc ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഒരാൾ, അപ്പോൾ ആളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരി BSc കഴിഞ്ഞു, 1 year ഷി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ക്ലിനീഷ്യൻ. Okay, and after that she worked as a research optometrist in the same hospital for 1 year and published a few papers, like around 4 or 5 papers she published in ചെറിയ papers ആയിരുന്നു. 1 year പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. And with that papers she was able to get into Queensland. Okay, Queensland University ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. ഓക്കെ, സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, 2 ഇഷ്യൂ വരാം. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, ബട്ട് യു വാണ്ട് ടു പെർസ്യൂ റിസർച്ച്. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ലൈക്ക് ഗോ ടു സം ഹോസ്പിറ്റൽ വെയർ ദേ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച്. 1 year എങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 or 3 റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് വേണം. ആൻഡ് ദെൻ അപ്ലൈ അബ്രോഡ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഈസിലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു. എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും വരും, ഗേൾസ് ഒക്കെ പുറത്ത് പോയി റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഡു ഓപ്റ്റോമെട്രി ആർ ഓബ്വിയസ്ലി ഗേൾസ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു. യൂഷ്വലി എല്ലാ ഓപ്റ്റോമെട്രി ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇതൊക്കെ കുറേ പേര് ഗേൾസാണ് കേട്ടോ പോയി MS PhD ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞില്ലേ ക്വീൻസ്ലാൻഡിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി എന്തിനാണ് വിളിച്ചത്, എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്പം എവിടെയാന്ന് അപ്പം പുള്ളിക്കാരി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. വീട്ടിൽ നീ എത്ര മണിയാണ് അവിടെ? 10 മണിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ട്രീറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. സോ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ ദെയർ. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊന്നു ഓസ്ട്രേലിയ അതൊക്കെ എന്നുവെച്ചാൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാം, ദോസ് ആർ പ്ലേസസ് ഈവൻ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് വോണ്ട് ഗോ. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സേഫ് പ്ലേസ്, Australia, US. So girls, no issues. If you want, you can go. Okay, no issues. അപ്പം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം MSc ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഡു യുവർ BSc വെൽ, go do research in some hospitals. Okay, like there were only handful of people who wanted to pursue research. So if you want some more clarification, you can just ask me. I will be here for some time. Okay, so മറ്റ് കുറേ പേർക്ക് റിസർച്ച് താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ എം സ്കിപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ക്ലിനീഷ്യൻ ആകുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലോ എന്താ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓപ്റ്റിക്കൽസ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഹാവ് എ ഫെലോഷിപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ റീസേർച്ച് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് Okay, in India also you can pursue research. India IISc ഉണ്ട്, Indian Institute of Science. It's very difficult to get into it. Like they publish a lot of research and optometry journals. അവർക്ക് ഓപ്റ്റോമെട്രി കോഴ്സ് ഇല്ല, ഓപ്റ്റോമെട്രി റിസർച്ച് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ദേ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്റ്റോമെട്രി റിസർച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്. അവർക്ക് എക്സാം ഉണ്ട്, ജാം ഫോർ ബയോടെക്നോളജി. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പെർസ്യൂ ചെയ്യാം, again free of cost. You will get 30 or 35,000 as stipend every month. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജാം ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയുടെ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മുതലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ എൻട്രൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓൾസോ. So JAM for biotechnology and you can get into IISc. So that's an option if you want to pursue research in India. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, just to stress one thing. Like do I have am I running out of time? Like 10 minutes? Guys, are you awake? Okay, so can I continue for 10 more minutes? I know you want to party. 10 minutes? Okay, so okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം റിസർച്ചിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, you need to be extremely brilliant to pursue research. No, you just need to work hard. ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, പുള്ളി ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ PhD കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ടെൽ ഹിസ് നെയിം ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഹീ ഈസ് റിയലി സക്സസ്ഫുൾ നൗ. സുമീർ സിംഗ് എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ പുള്ളി BSc പഠിക്കുമ്പം വാസ് നോട്ട് എ വെരി ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് മിഡിലിനും താഴെയായിരുന്നു, ലൈക്ക് മീഡിയനും താഴെയായിരുന്നു ആളുടെ മാർക്കും റാങ്കും. ശരി, നോട്ട് ലൈക്ക് a bright student, you can say, like a very good friend. Like I'm not dumping on him, but see, not a very bright student. Okay, but after that, like BSc കഴിഞ്ഞു, like he did well, like he ഒരു average ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് കിട്ടി. He went on to do MPhil, MPhil in research. Okay, but while doing MPhil, so he was extremely diligent. എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് he will do his work. Okay, perfect ആയിട്ട്. And like in the history of like elite school, okay, ഒരാളുടെ MPhil research was published in PLOS One. PLOS One is a very good journal. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് തരാം. Indian Journal of Ophthalmology, Journal of Ophthalmology, okay, Indian Journal. അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഇസ് അറൗണ്ട് 1.1 to 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ 1 to 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഓഫ്താൽമോളജി തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഉള്ളത് അറൗണ്ട് 9 ആണ്. ഓക്കെ, റിസർച്ച് ജേർണൽ വന്നിട്ട് അറൗണ്ട് 6 ഒക്കെയാണ് ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഉള്ളത്. ഓഫ്താൽമോളജിയിൽ 6 ഒക്കെയാണ് ഹയസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഉള്ളത്. ഈവൻ അവൻ്റെ MPhil പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ദ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ വാസ് അറൗണ്ട് 4. ദ ജേർണൽ ഹാഡ് എൻ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് 4. ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോ സ്മോൾ തിങ്. അപ്പം പുള്ളി വന്നിട്ട് പതുക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഹി ഡിഡ് ബെറ്റർ ദാൻ അവർ ടീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അവിടെ PhD കഴിഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ, അവർ പോലും PLOS Oneൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് റിയലി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് പീപ്പിൾ, PLOS Oneലൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല. ഹിസ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ വാസ് ഇൻ PLOS One. സോ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡീൽ ഫോർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അവ ആളത്ര ബ്രൈറ്റ് അല്ല. And then started publishing slowly, and then he completed his PhD complete ചെയ്തു. And then he published his research. Like his research was published in American Journal of Ophthalmology. That is the peak. That is the best journal in ophthalmology. American Journal of Ophthalmology. His research was published in that. Okay. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാളും താഴെയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ like he did well, really well. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ you don't need to be really brilliant to do research. You should be willing to work hard.
എന്നുവെച്ചാൽ ബി ഡിലിജൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും യു നീഡ് ടു ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. അതാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് റിസർച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു നീഡ് ടു വർക്ക് റിയലി ഹാർഡ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എത്ര സമയം എടുത്ത് PhD കിട്ടാൻ ആൾക്ക് എത്ര സമയം എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആഫ്റ്റർ BSc ഹി ഗോട്ട് ഇൻ ടു MPhil. സോ എത്രയായി 6 years MPhil കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പം. ദെൻ ഹി വർക്ക് ഫോർ 1 year ആസ് എ റിസർച്ച് ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ്. എത്ര വർഷമായി? 7 years. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഗോട്ട് ഇൻ ടു PhD എത്ര വർഷം? 4 years ആണ്. സോ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പം? 11 years. Now he is doing his postdoc. 1 year complete ആയി. സോ ഓപ്റ്റോമെട്രി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് now he is in the 12th year of optometry. So you need to spend a lot of time. Okay, just in ഈ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആയിരുന്നു ആളുടെ കല്യാണം. Okay, so you need to spend a lot of time. So if you want to pursue research, great. Okay, എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശൊന്നും പോകത്തില്ല. ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഏൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. എന്നുവെച്ചാൽ സുമീറുടെ അടുത്ത് വിളിച്ചു നോക്കിയാടാ, അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കാശൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, ബാങ്ക് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, സോ നോ ഇഷ്യൂസ്. സോ നൗ ഹി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഹിസ് വൈഫ് ബാക്ക് ടു ഓസ്ട്രേലിയ. ഓക്കെ, സോ കാശ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആവത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദേ വിൽ സപ്പോർട്ട് യു വിത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ്. സോ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ബ്രില്യൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു സീനിയർ ജസ്റ്റ് പറയണം, പുള്ളി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കുറിച്ച് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും തോറ്റു. So his name is Kabilan. He was my teacher. Okay, so he's failed in all the subjects just except one subject, and my principal was furious. അപ്പോൾ പുള്ളി തമിഴ് മീഡിയമാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല, വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ മെസ്. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹിം. അപ്പോൾ പിന്നെ പുള്ളി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും തോറ്റു, ഒരു സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് മേ ബി വി ഷുഡ് എക്സ്പെൽ ദിസ് പേഴ്സൺ. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സർവൈവ് ഹിയർ. എന്നിട്ട് അവിടെ വേറൊരു സാറാണ്. അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സാറാണ് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഹിം 1 more year, ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഹിം സം ചാൻസ്. And then he started climbing slowly. Okay, slowly. എന്നിട്ട് പുള്ളി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു 70% മേടിക്കുന്നത് 3rd ഇയറിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ എങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്ത് 3rd ഇയർ ആയപ്പോഴാണ് 70% ആയത് പുള്ളിയുടെ ആവറേജ് മാർക്സ്. ദെൻ ഹി കംപ്ലീറ്റഡ്. അപ്പം 70% എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാർക്ക് വെച്ച് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. BS വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇസ് MPhil in elite school itself, in our college itself. After that he went on to do his PhD from University of Melbourne. Keto, University of Melbourne is ranked higher than any other university in India. Okay, it is ranked much higher than any IITs. Okay, it is ranked within it is within top 50 institutes in the world. Okay, it's very difficult to get into it. So he got into University of Melbourne. എന്നിട്ട് University of Melbourne പോയപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഇരട്ട പേര് ജീനിയസ് എന്നായിരുന്നു. സോ തമിഴ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻറ്റ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ കഥയൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ he will speak flawless English. Okay, not a single word of Tamil, flawless English. So that's how good he trained himself in that way. Okay, so he taught us. Now he is in Germany or something doing his postdoc work. So message, you don't need to be that brilliant, you need to be willing to work hard, and it takes time. നിങ്ങൾക്ക് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് PhD ഒന്നും തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. You need to be willing, like 5 years. യൂഷ്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ പോവും, ഓസ്ട്രേലിയയിലോ അമേരിക്കയിലോ പോയും കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ സെറ്റിൽ ആയി അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ യൂഷ്വൽ പാത്ത് വേ. ഓക്കെ, സോ റീസെർച്ച്, സോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഇനി അടുത്ത വേറൊരു കാര്യം കൂടെ. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ് ദ അൺഓർത്തഡോക്സ് പാത്ത്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ദ അൺട്രാവൽ പാത്ത്. യൂഷ്വലി എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ലൈക്ക് എ വെരി സ്റ്റുഡിയസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ സെയിം കോളേജ് ഫോർ 6 years കേട്ടോ. BSc MSc in the same college, just went for doing fellowship for 1 year to some other college. Okay, a different college. അതുകൊണ്ട് സീനിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലൈക്ക് only know about my seniors because I studied in the same college. അപ്പം പുള്ളി ലൈക്ക് എ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഓൾവേസ് ഇൻ ദ top 5. പുള്ളി നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി വല്ല PhD ഒക്കെ ചെയ്ത് വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് പുള്ളി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 3 years എന്തോ വർക്ക് ചെയ്തു. Then after that he got bored with optometry. So what he did, he started learning Veena at Kalakshetra. So you should be aware of Kalakshetra is a very big arts dance and music school in Chennai. So it's a very big institute. So he started learning Veena in Kalakshetra, and after part time he was doing optometry then. Okay, after that എല്ലാം optometry വിട്ടു. ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ജോലി വീണ വായന. And he is very happy about it. Okay, so you can do that. Okay, there are people who does that. Like Chetan Bhagat, ellarku ariyalla Chetan Bhagat. Like I'm not recommending any of his books, but Chetan Bhagat, after doing completing his BTech from IIT, did MBA from IIM Ahmedabad, and after that what did he become? He became a writer, not an administrator, right? So
if you ask me like what after optometry, like you can do anything if you want. Okay, so എന്ത് വേണമെങ്കിലും. Okay, so you need to be willing to work towards that. Okay, so വേറെ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, like I'm just concluding. So MBA is one good option കേട്ടോ. എൻ്റെ അനിയൻ, like my brother did his optometry from the same college as like elite school. He completed his optometry from there, and after that he went out to do an MBA. Okay, now he is 7 years younger than me. Okay, he is earning 3 times than what I earn. Okay, so after MBA, like he is like, if you really want to make money, okay, and you want to have a glamorous job, MBA is a very good option. Now just a statistics പറയാം. IIM Ahmedabad, that's the number 1 college in India. Okay, so അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പാൻഡമിക് സമയത്ത് പോലും അവരുടെ ഇത് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എത്രയാ എല്ലാവർക്കും സാലറി കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് the median salary, okay, median salary was around 40 to 50 lakhs. Median salary. ടോപ്പ് വന്നിട്ട് 1 കോടിയുടെ മേളിൽ പോയി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാലറി അറൗണ്ട് പെർ ആനം 20 to 25 lakh ആ റേഞ്ചിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ MBA ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. MBA വന്നിട്ട് നവീൻസ് കോളേജ് ബി സ്കൂളിൽ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. കുറേ MBA സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ചുമ്മാ ഏതിലേലും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാട്രിമോണിയിൽ ഇടാം MBA ഉണ്ടെന്ന്. Pretty useless. Okay, so if you want to do an MBA, if you really want to have a rewarding career as an administrator, you need to do from a very good college. Okay, at least top 10-20 B schools. Okay, so MBA usually expensive ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാതെ ഒരു MBA സ്കൂൾ ഉണ്ട്, Faculty of Management Studies in Delhi. Okay, it's very difficult to get into these places. Okay, but അവിടെയും നമുക്ക് average salary 20-25 lakh after you complete your MBA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ CAT ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാം, ലൈക്ക് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ, MBA. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സീനിയർ, ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വെരി ഓൾഡ് സീനിയർ, വാട്ട് ഷീ ഡിഡ്, ഷീ വർക്ക്ഡ് ആസ് എൻ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഫോർ 3 years, went on to do an MBA, and now she is the general manager of Shankar Nethralaya. Okay, so Shankar Nethralaya is like one of the best hospitals in India. Like it's a very big, huge setup. She is a general manager of Shankar Nethralaya, was an optometrist. She used to be an optometrist. Okay, so now she is in a very big position. So you also can do it. Okay, MBA channel. Very happy to say, like one of our student, like ഞങ്ങൾ ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, but one of our student did an MHA from TIS. Like Neetu is here. Neetu's classmate. Neetu, where are you? Like ഇവിടുത്തെ optometrist അല്ല, ഭാരത്തിലെ optometrist ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Like Neetu anywhere? No. Okay, so Neetu's friend, like she did MHA from Tata Institute of Social Science. That's like one of the top 5 colleges in India for doing like social sciences. Okay, so she got into it. Like that's the first time that happened from like our college. Like I used to be in RIO Trivandrum. So അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം MHA, like nobody helped her. She tried, she did a course, like she prepared online using Byju's, and then she got into TIS. She's completed it. She got a placement also, like in one hospital, like starting salary 50,000 plus ഉണ്ടെന്ന്. Okay, MHA, so you can, but ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു, if you want to do MBA and MHA, do it from a good reputed college. Otherwise it's pointless, useless actually കേട്ടോ. അപ്പോൾ MBA ചുമ്മാ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓൺലൈൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുക്കാം, യൂസ്ലെസ് ആണ്. So MBA is a very good option if you want to make money. And then UPSC, like 2 or 3 of my friends are currently doing, like preparing for UPSC. Like no one has cleared it, but preparing for. So നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് എത്ര പേർക്ക് UPSC IAS ആവണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ആർക്ക് എത്ര IAS ആയാൽ, like wanted to become an IAS after, like എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു? ആർക്കും ഇല്ല. Not like just one person, not 2. See, അപ്പം IAS, like അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഞാൻ എക്സ്ക്യൂസ് ഞാൻ പറയാം, ഞങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻസ് എടുത്ത് അപ്പം 1-2 ഫ്രണ്ട്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ലൈക്ക് യൂഷ്വൽ എക്സ്ക്യൂസ് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കിട്ടുമോ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പറയാൻ കിട്ടുമോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നത് എന്താ, ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് അല്ലേ. എന്ത് വേസ്റ്റ്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ലൈക്ക് യു ആർ നോട്ട് സ്റ്റഡിങ് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് just imagine, like you are preparing for UPSC for 3 or 4 years. Imagine the amount of knowledge you are going to gain. Okay, will it be useless? You will be far more intelligent than an average person. Like when you open your mouth, you will be much more wise than an average person.
യു പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ നഷ്ടം? യു സ്റ്റിൽ ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, യു ഹാവ് ഗെയിൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നോളജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ക്യൂസ് നോക്കല്ലേ. ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പെർസ്യൂ യു പി എസ് സി, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നൗ. മേ ബി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓപ്റ്റോമെട്രി ചെയ്യുന്നില്ലേ, ലൈക്ക് ഡെയിലി 1 hour യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി NCRTs, ഹിന്ദു വായിച്ചു തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരിത് എടുക്കരുത് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടൂലായിരിക്കും എന്തായാലും. യു ട്രൈ. Okay, give it 3 or 4 years. Okay, really try hard, and after that you can decide whether you are capable of getting into it or not. Okay, so it's never waste trying. And that's നിങ്ങൾ ജോലി വിട്ടിട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. Work as an optometrist, do it part time. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. What will happen? What is the worst that could happen? Not clearing UPSC. Are you losing anything? Nothing. You have something to fall back on, but you have gained immense amount of knowledge. It's going to be that useful. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ I encourage you to pursue those things. Like if you are like really passionate about something, don't let fear guide your decisions. Pursue it. Okay, so പതുക്കെ it takes a lot of time to prepare for these things. CAT എഴുതാലും UPSC ആയാലും it takes some time. So do it. Okay, so at least I hope 1 or 2 of you will do it. Okay, so I'm just okay, so just a quote, like I don't just so this is one thing you remember. Okay, without commitment you will never start, without consistency you will never finish. 2 things you need that. Like നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ UPSC MBA എന്തിനു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും 2 things you need. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ 10 മണിക്കൂർ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം ഒന്നും പഠിക്കാതിൻ്റെ കാര്യമില്ല. Daily study for 2 to 3 hours. That's more than enough. But while you're studying, be like really study. 10 മിനിറ്റിന് ഒരിക്കൽ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് റിയലി സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരാളുടെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ് ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ദിസ്. ഒരു UPSC സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ലൈക്ക് IASനെ ട്രൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. പുള്ളി തീരുമാനിച്ചു വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ UPSC ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തു. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇനി എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടേ, ഓക്കെ, only after I clear UPSC will I come back to social media. Until then, no TikTok, no YouTube, nothing. Okay, nothing for fun, just എന്നിട്ട് പുള്ളി it took him 4 or 5 years to clear. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഇത് വായിക്കുന്നു, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് ലൈക്ക് so he was alone in his room on the day of result announcement. So he saw the result, his name was there, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പുള്ളി he told like for the next half an hour I cried. So just intensity ആലോചിച്ച് നോക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ 4 years he didn't have anything. For the next half an hour he said he really cried. അത്രയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. So you need to be really focused if you want to do something like that. നിങ്ങൾ like I'm not saying you should not have any fun, but you should be really focused. I want to get that, and you have to do all that is necessary to get that. Okay, so I hope at least some of you will do it. Okay, so commitment and consistency, very important. Okay, and like one thing I'll just leave it because this is I'm just leaving the quotes. Okay, so നിങ്ങൾ optometry പഠിക്കുന്നു, there are some things that are lacking even after graduate optometry. So try to develop these things, soft skills. Learn to read. What I'm saying is like just read some other stuff other than optometry. Daily ഒരു 15 minute എങ്കിലും read something. Read some history, geography, something other than read some novels. Okay, other than 15 minutes to improve your English, to improve your thinking ability, just expand your mental capacity. Read 15 minutes, athray madi, not more than 15 minutes daily, 3 or 4 pages, more than enough. And then ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാഡം പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ യൂസ്ഫുൾ എക്സസൈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ്. സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മിറർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. Just improve your English. It'll be very useful when you go anywhere. Okay, it's necessary also. So stand in front of a mirror, just narrate whatever happened the whole day. എല്ലാം അങ്ങ് narrate ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്. Just okay, try doing that for 5 minutes daily. 15 minutes read something, 5 minutes just narrate. Okay, and learn to write. You can like journal entry എന്തെങ്കിലും, but mainly at least reading and speaking, just try. It'll be really helpful. ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് യു mentally. Okay, so reading 15 minutes, speaking. Okay, so
I am concluding my talk. So if you want to know, just want to have more information, I'll be around here for some time. You can come and ask me. No issues. Thank you. Bye. Thank you, sir, for your guidance and enlightening speech. The information that you have shared is more applicable in our future, so thank you, sir. With equal pleasure, I invite Mrs. Ramya Srilar to hand over the memento to Mr. Naveen Anthony. Ma'am, you're welcome. Sir, please on stage. Thank you, ma'am. Thank you, sir. മോർണിംഗിൽ നമ്മളൊരു റാപ്പിഡ് കിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ജന ഫ്രം റയാൻ കോളേജ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോമെട്രി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് 2 പേർക്കാണ്. ഹബീബ ഫ്രം റയാൻ കോളേജ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോമെട്രി ആൻഡ് മഞ്ജിമ ഫ്രം റയാൻ കോളേജ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോമെട്രി ത്രിപ്രയ. സോ സെക്കൻഡ് പ്രൈസിൻ്റെ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി 2 പേരെയും സ്റ്റേജിലോട്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു. ഹബീബ ആൻഡ് മഞ്ജിമ, പ്ലീസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ നടത്തിയ റാപ്പിഡ് ഫയർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് 2 പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരാളായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വിന്നർ. അപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ തുടങ്ങാം. എൻ്റെ പേര് മഞ്ജിമ, റേഹാൻ കോളേജ് ഓഫ് ത്രിപ്രയാർ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഒപ്റ്റോമെട്രിക്, ഡിപ്ലോമ ഒപ്റ്റോമെട്രിക്. ഹബീബ, റേഹാൻ കോളേജ് അടപ്പാൾ, BSc ഒപ്റ്റോമെട്രി. ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അറിയാവുന്നവർ ആൻസർ പറയുക. The first question, dangerous zone in eye. Dangerous zone in eye. നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡേഞ്ചറസ് ഓപ്ഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. അവർ ഏരിയായിട്ട് വരും. ക്ലിയർ ആണോ ആൻസർ? ഇവർക്ക് ആൻസർ അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം. ഡേഞ്ചറസ് സോൺ ഇൻ ഐ. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് സീലിയറി സോൺ. ഡേഞ്ചറസ് സോൺ ഇൻ ഐ ഈസ് സീലിയറി സോൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും അറിയില്ല, അവർക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ. നോർമൽ കൺവേർജൻസ് ഈസ്. കൺവേർജൻസിന്റെ നോർമൽ വാല്യൂ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് പറയൂ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 7 to 10, 7 to 8. ഓക്കെ, ആദ്യം ആൻസർ പറഞ്ഞത് മഞ്ജുമയാണ്. 7 to 10 സെന്റിമീറ്റർ. Third question, keratic precipitate on cornea are seen in. Precipitate on cornea are seen in ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കെരാറ്റിക് precipitate സീൻ ചെയ്യും. അത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് കോർണിയയിൽ ആ precipitate സീൻ ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടീഷൻ ഒരു എക്സാക്ട് നെയിം.
ഓഡിയൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ആൻസർ ഈസ് ഐറിഡോസൈക്ലൈറ്റിസ്. ആൻസർ അറിയായിരുന്നോ? അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ആൻ ഇനേർട്ട് ഇൻട്രോ ഓക്കുലർ ഫോറിൻ ബോഡി. നമ്മുടെ ഇൻട്രോ ഓക്കുലർ ഫോറിൻ ബോഡി ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രോ ഓക്കുലർ ഫോറിൻ ബോഡി. ഓപ്ഷൻസ് വേണേ തരാം. കോപ്പർ, അയൺ, നിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം. ഈ ഒരു 4 ഒരെണ്ണമാണ് തെറ്റാണ്. ആൻ ഇനേർട്ട് ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ ഫോറിൻ ബോഡി. ഓപ്ഷൻ കോപ്പർ, അയൺ, നിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം. ഇതിലൊരു ആൻസർ ഈസ് പ്ലാറ്റിനം. ഈ തവണയും ഇവർ രണ്ടുപേരും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ പറയുന്ന വേർഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയണം. FDA. 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 ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. എഗെയിൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ജുമയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു മഞ്ജുമ. Thank you, friends. As we express our gratitude, Ms. Riddhi K. Samuel, lecturer, Bharat College of Optometry and Health Science, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength with a deep sense of appreciation. We thank our loving teachers for their untiring effort. Thank you so much, dear teachers. I would like to thank all the people who worked with us to make this conference happen. I also thank the staffs of Bharat Eye Hospital and Surgery Center for being with us. Last but not the least, I would like to thank all the student coordinators, the pearls of Bharat College of Optometry and Health Science. Without you guys, the event is not possible. Thank you so much for your coordination. Once again, a big thank you for each and everyone to making this program successful. Thank you so much.
Having a great leader like you makes all the difference. The great leader is none other than our Saifuddin sir. With a round of applause, welcome sir. I invite Rani ma'am to hand over the memento. I invite Rani ma'am to deliver the memento. With a great round of applause, please clap your hands. Now, I invite Chandraprabha ma'am to hand over the next memento to Mrs. Ramya Srilal. Ma'am, welcome to the stage. I invite Chandraprabha ma'am to hand over the memento. To all the dignitaries, thank you sir, thank you ma'am. Thank you. Next is our most awaited moment. Let us commence our gala party. Oh. All of us are very energetic. Okay, let us start. The gala party is onwards on this ground stage, so please students go upon.
ലൈറ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ ലൈറ്റ് ഓക്കെ ശരി. അല്ല ഇതൊരു പാട്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കോണേ. ഇവിടെ ഒരു വെളിയിൽ ഓക്കെ. ചേട്ടാ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കണേ.
അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എങ്ങനെ ട്രോളാൻ വേറെ ആൾക്കാരെ അവരവിടെ അങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അവരൊന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറയും. എനിക്കറിയാം. ഇവിടെ നോക്ക്. ഇപ്പൊ നോക്ക്. ഹലോ എടാ, ഞാനിവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിൽക്കോടാ. ഷഹറാണ നിങ്ങളാണോ? ആണോ? ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ക്യാമറ അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് നിൽക്കായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് പിന്നെ ഫോണിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം നടക്കണം, അതൊക്കെ എടുത്ത് തരണ്ട. മറ്റത് എടുത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറ അവൻ്റെ ലൈവ് വിടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈവ് വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈവ് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ കിട്ടുക. അയ്യോ, നിന്റെ ഗേൾസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ കുറഞ്ഞു മുട്ടിയിരിക്കുക. അപ്പോഴാ 10-30 വേറെ നിനക്കത് ചോദിക്കാനും പറയുന്നു. വീട്ടുകാരില്ലേ പൊടി പ്രോഗ്രാമിലെത്താ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ജംഗ്ഷനില്ല. രാവിലെ 8 മണിക്ക് വന്ന് എതിരായിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല. അവിടെ ഈ
പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് തെന്മലയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ദിവസം ഒരു കാസറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് എനിക്ക് റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആണോ? വിളിച്ചതുമില്ല, ഞാൻ നമ്പർ തന്നിട്ട് പോയതാ. ഇല്ല, ഞാൻ നേരിട്ട് ഒരു ദിവസം വന്നായിരുന്നു, അത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ടല്ലേ നാളെ രാവിലെ വരാമേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Raksasiya,
Halamati Habibu, Halamati Habib Vandale, Halamati Habibu, Halamati Habib Vanda, Halamati Habibu, Halamati Habib Vandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. Halamati Habibu, Halamati Habib, Dale, Halamati Habibu, Halamati
علمتي أبي فندا علمتي حبيبو علمتي حبيب فندا علمتي حبيبو علمتي حبيبو చూస్తారు పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు ఒక కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా Bajaj Fair.